I am proud Rotarian Ashutosh Dave like to welcome you all for our seminar on ethics in business today. On behalf of Rotary Club of Kankaria, Ahmedabad, Ahmedabad Management Association, and PhD Chamber of Commerce and Industry, I like to request, we are pleased to welcome our dignitaries, our chief guest, on the dais. Please take your seats. Ethics in business is a widely discussed subject. In corporate sector, there are various norms people have started following for this: political, economical, social, technological, environmental, and legal framework has now started helping to make businesses more transparent because of technological forces. Business ethics have various dynamics of morality, reliability, trust, choice, principle, relationship, responsibility, and behavior. Now we are starting our program. It's a little late. Very first, I like to request Shri Ashish Bhai Desai, Chairman, PhD Chamber of Commerce and Industry, to have a welcome address. Thank you, Ashutosh Bhai. Respected and esteemed speakers of the day, Shri Ambar Bhai, Shri Suresh Bhai, and my friend, past District Governor Maulin, President of AMA Shri Divyesh Bhai Radia, President of Rotary Club of Kankaria Ahmedabad, Rotarian Dharmendra Joshi, Member of Rotary Ahmedabad Management Association and PhD Chamber of Commerce and Industry, invitees, guests, ladies and gentlemen. Good evening to all of you and welcome to this important seminar on ethics in business. Friends, આગળ કહું એ પહેલાં એટલે આજના વખતમાં, આજના જમાનામાં બિઝનેસ પ્રોફેશન કે રૂટીન લાઈફ એની અંદર એથિક્સને લઈને જીવન જીવવું એ ખૂબ મોટો ચર્ચાનો વિષય છે અને એટલા જ માટે આજે 3 એવા એસોસિએશન કે ચેમ્બર્સ કે જે લોકોએ ભેગા થઈને આ ટોપિક ઉપર ચર્ચા કરી છે. કદાચ સંખ્યા ઓછી છે પણ હું એવું સમજું છું કે આજે જે 3 સ્પીકર આપણી જોડે છે અને જે વાત કરશે અને વાતને આપણે ચિંતન સ્વરૂપે જો જોડે લઈને જઈશું તો કદાચ મને લાગે છે કે ખૂબ મોટો ફરક આપણા પોતાનાની અંદર આવશે. Friends, topic of the seminar is unique but of critical importance, and I am happy that 3 great organizations have joined hands to organize this: Rotary Ahmedabad Management Association and PhD Chamber of Commerce and Industry, Gujarat State Chapter. Since I am directly connected with all 3 of them, I take this opportunity to welcome all of you to this seminar. We are celebrating World Music Day and the International Day of Yoga today, and India has made a pioneering contribution in both the fields of the world. But I would also say that if we speak about ethics in business, I strongly believe ancient India taught the world morals and ethics. However, it seems we have put it on the back seat since some decades. If you see the list of countries today on the morality, respect, human freedom, happiness or ethics-based indices, unfortunately, India is seen nowhere in the top. It is in the background that we have organized this seminar to once again recognize the critical importance of being ethical and follow highest level of personal integrity by listening from our esteemed speakers and going back with a conscious resolve to follow the same principle. Friends, I
once again welcome past Governor Maulin Patel from Rotary, Sri Suresh Bhai Patel, who is mentor for many of us in our life, Shri Ambar Bhai Patel, and look forward to some excellent deliberations in the seminar today. I also take this opportunity to appreciate Ahmedabad Management Association and particularly Unmesh Bhai, Rotary and PhD CCI for having joined hands in organizing this seminar, and hope this relationship will continue and grow strong in the times to come, and we will continue with such joint efforts for a long time. I also welcome my fellow Rotarians from my club, other Rotary clubs of Ahmedabad and around. Thank you very much. Thank you, Ashish Bhai. We like to greet the dignitaries on the dais. Very first, I like to introduce. You know dignitaries very well, but still formal introduction is required. Shri Maulin Manubhai Patel was the Chartered District Governor for District 3054 for the year 2017-18. He joined Rotary Club of Mehsana in the year 1999. In 2020-21, he was the Zonal Literacy Coordinator of RILM, looking after 3 districts. He has been awarded the most prestigious and highest honor of Rotary International Service Above Self Award in 2019-20. We are really. Presently, he is a share consultant by profession and having a SEBI registered stockbroking firm and with an experience of 37 years. He has donated blood for more than 138 times. This is the reality. So it's wonderful that Shri Maulin Bhai is here. I request Dharmendra Bhai Joshi, our President, Rotary Club of Kankaria, to have a sapling. Shri Suresh Bhai Patel is a renowned management consultant. He is a motivational speaker. Suresh Bhai is a BE civil engineer with MS in environmental engineering and MBA. He has been awarded Universal Peace Award in 2000 by Universal Peace Federation, International Peace and Understanding Award in 1995 by Rotary Foundation USA. He has exposure for more than 14 countries, and he has already offered his programs like Harmony in Home, Lead Yourself, and special workshop for 10 life skills. We like to greet Suresh Bhai, Mr. Anurag Mehta, Rotarian Anurag Mehta, please offer sapling. Shri Ambar Bhai Patel, you all know. Ambar Bhai Patel is the managing director of Shri Gravios Limited. The company struggled, developed, and come out as one of the largest company and renowned company of Gujarat. It is a listed company. He is a pioneer. He remained a pioneer in gravure printing industry since 1993. He is an instinctive entrepreneur and a leader. He is a mechanical and electrical engineer. He is associated with the Kalupur Commercial Bank since 2008 as a member advisory committee and then director on board since last 8 years, and chairman of MSME committee of the said bank. He is executive committee member of Gujarat Chamber of Commerce and Industry and active since last 8 years. He won honorary secretary in 2018 and 19 and presently chairman of Labour Committee 2021-22. He is also an executive committee member at Ahmedabad Management Association. He is a founder member and office bearer of Gujarat Innovative Society since 2012. We are pleased to have Ambar Bhai Patel. We like to greet him. Please, Shri Bahadur Kaka, our
Tiller, Rotary Club of Kankaria. Kindly offer sapling. Now, our today's theme is very, very important, what Ashish Bhai has told. I request our President, Shri Dharmendra Bhai Joshi, to have a theme address. Our esteemed guest speakers of the day, past District Governor Maulin, Suresh Bhai and Amar Bhai. All three are very good friends, very oldly connected, very closely connected with all these three organizations also and with the Rotary Club of Kankaria and me personally. This program particularly and the topic that we have chosen has a great significance. In fact, it is one of those very rarely touched upon topics in business circles. As we talk about ethics, morals, values, and integrity, I believe we talk about trust. And when we talk about trust, we talk about transparency. I will get what I was promised. I will get value for my money. I will get satisfaction with respect to the quality of the product or the service that I am trying to receive. I believe in business, this is what ethics mean. But ethics is not about one transaction. It is always about a culture in an organization. Not only the leader, but the entire team follows that culture. It percolates from the top to the bottom, and there is always a consistency, making it a sort of a habit. That is what brings ethics in an organization. Talking about Rotary in particular, Rotary defines a code of conduct for its members, wherein the first point it says that there has not to be any kind of discrimination, not only between two customers, but also not between a Rotarian and a customer. The highest level of ethical standards that are needed to be followed for Rotarians mentioned that if I am able to give some privilege in terms of quality, in terms of cost to my fellow Rotarian, I should be able to give it the same way to any other customer who is not even connected with Rotary. No discrimination in between Rotary and other customers. One of the objects of Rotary promotes high ethical standards in all kinds of businesses and professions. Now, in fact, that was one of the reasons why we chose this topic to be discussed here. There's one more thing why we are here today. I've always heard about what you call a Jamnalal Bajaj Award for Fair Business Practices. It is given to very big organizations in India, and it talks about, it recognizes business enterprises in various spheres or sectors that follow trust, transparency, ethics, and morals in business. Very fortunately, two of our own Rotarians, my club, have received the national level Jamnalal Bajaj Award for Fair Business Practices. One of them, our past president Bharat Parikh, who's an honorary member as on date,
he received it for the business of owning a petrol pump, you know, the place where usually wrong business practices are usually practiced. So he received it for a petrol pump. The other member who's right here, his company received this award for the business of cement selling. Once again a place, once again a business where not fair business practices are followed. Rotarian Vipul Shukla here, past president of our club, his company has received that award. So when I was thinking about those awards, I always felt, you know, that Jamnalal Bajaj award for the fair business practices goes to very big organizations, and that is all over India. But what about a local guy? What about one Karyana wala who is there in our own area, where we daily, me and you, go for milk or go for Karyana or go for, you know, even a very small service, maybe related to our automobile servicing or something, and who actually satisfies us, goes out of the way for a customer. Why not those kind of people be awarded? So our club, in this particular golden jubilee year that we are, you know, into, the Rotary Club of Kankaria decided to recognize few such small, local, micro business owners or entrepreneurs who usually go unrecognized. And in this 50th year, we have newly instituted this Rotary Fair Business Practice Award. So today, in your all presence here and with the worthy hands of these three guests, we are going to give some such recognitions to a few people who have invited here. After recommendations from our own members and after a screening, we have decided upon this award. And that was the other reason why this program here. And what better could be an occasion when we have a debate on fair business practices and ethics in business, that we award these kind of people. So friends, this is what fair business and ethics mean to Rotary. This is what it means to Rotarians. And once again, as Ashish mentioned, on behalf of Rotary, on behalf of AMA, and on behalf of PhD Chamber of Commerce and Industry, I once again welcome every one of you, welcome all these three speakers, and thank you very much for being here. Thank you very much. Thank you, Dharmendra Bhai. Explained very well today's theme. Now I request Rotarian Maulin Bhai to express his views. Respected Suresh Bhai and Ambar Bhai, my fellow colleagues on the dais, and distinguished audience. Thank you all. I feel honored because it's a hot evening outside and still the house is almost full, bearing few chairs. Slide. Suresh? Ajay? F5? Function. Okay. 5 RA. So thank you all for coming. I hope we three will not let you down. Since, friends, I am representing Rotary, I'll speak something about Rotary. My fellow panelists will speak. We have a management guru, Suresh Bhai, as I heard that, and I know him since last so many years. He's a very good speaker, he's a very good motivator. So we are all eagerly waiting to listen to him, and Ambar Bhai, an industrialist, is also there to guide us, to say something about ethics in business. Thank you all the three organizations for inviting us three, especially me. I just came from US yesterday, the day before yesterday. Thank you, Rotary Kankaria, thank you, AMA, and thank you, PhD Commerce, PhD Chamber of Commerce and Industry, and Gujarat chapter.
Friends, my talk will be English and Gujarati, mixture of both. રોટરીની વાત કરું તો 1905માં રોટરીની શરૂઆત થઈ શિકાગોમાં, યુએસએમાં. 117 વર્ષ જૂનું ઓર્ગેનાઇઝેશન. ધીરે ધીરે એનો સ્પ્રેડ દુનિયામાં થયો અને આજે રોટરી લગભગ 200થી ઉપર દેશોમાં રોટરી ફેલાયેલી છે. ભારતમાં રોટરી આવી 1920માં, એટલે ભારતમાં પણ લગભગ રોટરીએ 100 વર્ષ, 102 વર્ષ પૂર્ણ કર્યા. અત્યારે ભારતમાં લગભગ 4,500, જેમ રોટરી ક્લબ કાંકરિયા છે એવી 4,500 રોટરી ક્લબ્સ છે અને લગભગ 1.5 લાખ રોટેરિયન્સ છે. વિશ્વમાં 12 લાખ ઉપર રોટેરિયન્સ દરેક દેશોમાં, જુદા જુદા દેશોમાં કામ કરી રહ્યા છે. એઝ ધર્મેન્દ્ર સેડ, ફ્રેન્ડ્સ, રોટરી ઇઝ નોટ બાય એપ્લિકેશન. તમારે રોટરીની મેમ્બરશિપ લેવી હોય તો ઇટ ઇઝ બાય ઇન્વિટેશન. If a Rotarian invites and you become a Rotarian, if your name is cleared in the club. રોટરીના થોડા ગાઇડિંગ પ્રિન્સિપલ્સ છે. એને વાત કરી કોડ ઓફ કન્ડક્ટની, એવા ગાઇડિંગ પ્રિન્સિપલ્સ છે. એમાં વન ઓફ ધ પ્રિન્સિપલ ઇઝ ઓબ્જેક્ટ્સ ઓફ રોટરી, જેના એક ઓબ્જેક્ટની ધર્મેન્દ્રએ વાત કરી, એથિક્સ અને વેલ્યુઝ ઇન યોર બિઝનેસ એન્ડ પ્રોફેશન. અને બીજો એક એનો ગાઇડિંગ પ્રિન્સિપલ છે ધ 4-way ટેસ્ટ. મારી આજની આખી વાત 4-way ટેસ્ટ ઉપરની છે. 4-way ટેસ્ટ આપણને સ્ક્રીન પર દેખાય છે. ઇટ્સ અ 32 લેટર ટેસ્ટ, જેને અમે રોટરી પ્રેયર કહીએ છીએ. છેલ્લા લગભગ 80 વર્ષથી રોટરીની જુદી જુદી ક્લબમાં આ પ્રેયર રિસાઇટ કરવામાં આવે છે અને આ પ્રેયર અમે રિલિજિયસલી ફોલો કરીએ છીએ, ઓલ રોટેરિયન્સ. એની સ્ટોરી એવી છે, 1932માં રોટરી ક્લબ શિકાગોની કોઈ એક ક્લબમાં એક હર્બર્ટ ટેલર નામના એક વ્યક્તિ હતા. શિકાગોની કોઈ એક એલ્યુમિનિયમ કંપની કે જે કુકવેર અને હાઉસ હોલ્ડ ઇક્વિપમેન્ટ્સ બનાવતી હતી, એ કંપની ધીરે ધીરે બેન્કરપ્સીમાં જવા લાગી. એ જમાનાની વાત છે. $4 લાખ એ કંપની ઉપર $4 લાખ દેવું હતું અને કંપની વોઝ ઓલમોસ્ટ ગોઈંગ ઇન્ટુ બેન્કરપ્સી. હર્બર્ટ ટેલરને, એના જે ક્રેડિટર્સ હતા કંપનીને, જેને પૈસા આપેલા, એમને હર્બર્ટ ટેલરને આ કંપનીની જવાબદારી સોંપી કે તમે આ કંપનીને બહાર લાવવાની કોશિશ કરો. કંપની વોઝ ફેસિંગ લિક્વિડિટી ક્રંચ બિકોઝ દે વર ઇન હ્યુજ ડેટ. $400,000 in those times in 1932 was a huge amount. હર્બર્ટ ટેલરે કોઈ એક બેંકને રિપ્રેઝેન્ટ કરી અને બેંકને મળ્યા, બેંકના મેનેજરને રિક્વેસ્ટ કરી અને એમને $6,100ની નવી લોન મળી. અને એ લોન વોઝ અ વેરી સ્મોલ અમાઉન્ટ, પણ સ્ટીલ એમને જોયું કે હું મારાથી જે બનતી કોશિશ કરીશ. એમને એમના કંપનીની કોડ ઓફ પોલિસીસ જોઈ. દરેક કંપનીમાં, અમરભાઈ ઇન્ડસ્ટ્રી ચલાવે છે, આપમાંથી ઘણા લોકોની કંપનીઝ હશે, ફેક્ટરીઝ હશે, આપના પોતાના બિઝનેસ હશે. દરેકના એક કોડ ઓફ પોલિસીસ હોય છે કે કેવી રીતે આપણે બિઝનેસ રન કરવો. બહુ લાંબી અને અઘરી કોડ ઓફ પોલિસી એ કંપનીની હતી. હર્બર્ટ ટેલરને એવો વિચાર આવ્યો કે આટલી બધી લાંબી અને અઘરી, હું એને થોડી સિમ્પલ બનાવું. અને એમને મંથન કર્યું અને એમને આ જે નીચેની 4 લાઈન છે, 24 વર્ડ્સ, ઉપરના 8 છે, ઓફ ધ થિંગ્સ વી થિંક, સે ઓર ડુ. અને એમને 1, 2, 3, 4, ઇઝ ઇટ ધ ટ્રુથ, ઇઝ ઇટ ફેર ટુ ઓલ કન્સર્ન, વિલ ઇટ બિલ્ડ ગુડવિલ એન્ડ બેટર ફ્રેન્ડશિપ્સ, વિલ ઇટ બી બેનિફિશિયલ ટુ ઓલ કન્સર્ન. આ 24 શબ્દનો એમને એક પ્રેયર બનાવી, ખૂબ ચિંતન કર્યું અને પછી એમને એવું લાગ્યું કે મારી કંપનીના બધા એમ્પ્લોઈઝનો હું આ જાણ કરું એના કરતાં લેટ મી એક્સપિરિયન્સ કે મને એનો શું અનુભવ થાય છે. એટલે એમને એમના પર્સનલ ડેસ્ક પર ગ્લાસની નીચે આ વસ્તુ મૂકી રાખી, આ પ્રેયર લખીને એમને ત્યાં મૂકી રાખી. અને પછી 2 દિવસમાં હી વોઝ સો ડિસ્કરેજ્ડ, કારણ કે એમના ટેબલ પરથી જે પેપર પાસ થતા હતા, આ 4 લાઈનને તમે ધ્યાનથી વાંચશો તો ફર્સ્ટ લાઈન રિપ્રેઝન્ટ ટ્રુથ, સેકન્ડ લાઈન રિપ્રેઝન્ટ્સ જસ્ટિસ, થર્ડ લાઈન ઇઝ ફ્રેન્ડલીનેસ અને ફોર્થ લાઈન ઇઝ હેલ્પફુલનેસ. આ 4માંથી કોઈ પણ વસ્તુ એમના ટેબલ પરથી જે પેપર પાસ થતા હતા એમાં એમને દેખાઈ નહીં. એમની જે પ્રોડક્ટ વેચતા હતા એમાં પણ જૂઠાણું. એની પ્રોડક્ટ અમારી બેસ્ટ છે, અમારી બેટર છે, અમારી બીજા કરતાં સારી છે, બીજા કોમ્પિટિટર્સ આમ કરે છે, આ બીજા આમ છે. હી થોટ કે આવી રીતે તો આ બિઝનેસ ચાલશે નહીં. એટલે એક વખત તેમને વિચાર આવ્યો કે અમારી પ્રેયર કાઢીને હું ડસ્ટબિનમાં નાખી દઉં. પણ સ્ટીલ હી સેડ કે લેટ મી ગીવ માય સેલ્ફ સમ ટાઈમ. અને 60 દિવસ એટલે 2 મહિના સુધી એમને
એને ઠીક કરવાની કોશિશ કરીએ. જે પેપર્સ આવતા હતા કે ના આ જૂઠું છે, આ નહીં ચાલે, આ ખોટું છે, આ નહીં ચાલે, એને બદલતા રહે. And after 60 days, he realized that now my prayer is working and giving me good results. Then he called his 4 department na je juda juda head હતા એમને બોલાવ્યા અને એ હેડ જે ડિપાર્ટમેન્ટના હતા એ બી જાણવા જેવી બાબત છે. એક હતા એમાંથી રોમન કેથોલિક, એક હેડ એમના. બીજા હતા એમના ક્રિશ્ચિયન સાયન્ટિસ્ટ. ત્રીજા હતા એમના ઓર્થોડોક્સ જ્યુ. અને ચોથા હતા પ્રિસ્બાઇટેરિયન, એક સેક્ટ છે ક્રિશ્ચિયન્સમાં, પ્રિસ્બાઇટેરિયન. એનું ચર્ચ અલગ છે, કેલ્વિનિઝમ થિયરીમાં માનનારા એ લોકો છે. ચારે ડિફરન્ટ હતા, બધા ક્રિશ્ચિયન્સ, પણ ચારે ડિફરન્ટ સેક્ટના લોકો. અને એમને આવીને એમને આ વાત સમજાવી કે આ રીતની મારી આ પ્રેયર છે અને તમે સિન્સ યુ આર હેડિંગ ધીસ 4 ડિપાર્ટમેન્ટ, ટ્રાય ટુ ઇમ્પ્લિમેન્ટ ધીસ થિંગ ઇન યોર બિઝનેસ. અને તમને આ ચારમાં શું લાગે, તમારા જે રિલિજિયસ ફેથ છે એની સાથે આ કંઈ કોરિલેટ થાય છે? એ લોકોએ અઠવાડિયા 10 દિવસમાં એનું રિઝલ્ટ જોઈને એમને લાગ્યું કે હા, અમારા રિલિજિયસ ફેથ, બિકોઝ એ વખતે રિલિજિયસ ફેથ વધારે હતો. આઈ એમ ટોકિંગ ઓફ 30sની વાત કરું છું, 1930s. અને એમને અલ્ટિમેટલી દે ઓલ 4 એક્સેપ્ટેડ ધીસ પ્રેયર અને એમને એમના ડિપાર્ટમેન્ટમાં એનો યુઝ કરવાનો ચાલુ કર્યો. એમના એમ્પ્લોઈઝને ધીરે ધીરે ખબર પડવા લાગી કે યસ, આ આપણે સારું કરી રહ્યા છીએ. See, it is most important. Ethics in business, it is not that only the owners and the promoters and the bosses of the company, they change themselves. It is the whole system has to get changed. અને ધીરે ધીરે એમ્પ્લોઈઝને ખબર પડવા લાગી કે આ સારી વસ્તુ છે. They also started accepting. અને એ પ્રેયર એમની પ્રેયર બની ગઈ, આ નાની પ્રેયર, આજે 24 શબ્દોની. અને પછી એનાથી ધીરે 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 એમની એડવર્ટિઝમેન્ટમાં ફેર થવા લાગ્યો. નો, વી આર મેકિંગ યુટેન્સિલ્સ, પણ વી આર નોટ ધ બેસ્ટ. અમારું બેટર છે અને હજુ અમે બેટર કરીશું. એમ એડવર્ટિઝમેન્ટમાં ફેર કર્યો, એમના લિટરેચર્સમાં ફેર કર્યો. અને ધીરે ધીરે કસ્ટમર્સને એમની ઉપર વિશ્વાસ આવવા લાગ્યો કે યસ, નાઉ દે આર ટ્રુ. આપણે અહીંયા જોઈએ છીએ ને ઘણી વખત ફ્રીજની, કારની બધી, વી આર ધ બેસ્ટ, અમારે જેવું કોઈ ફ્રીજ બનાવતું નથી. દેટ્સ ધ રોંગ વે. મારી દ્રષ્ટિએ એથિકલ નથી એ. સેમ થિંગ હેપન, એમના કસ્ટમર્સ બી એમને એક્સેપ્ટ કરવા લાગ્યા અને ધીરે 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 એમની પ્રોડક્ટ વેલ રિસીવડ થવા લાગી. હર્બર્ટ ટેલર લેટર ઓન ઇન 1954-55માં પછી આ રોટરી ઇન્ટરનેશનલના પ્રેસિડન્ટ બન્યા. પણ હી વોઝ અ રોટેરિયન. 1932માં લખેલો ફોરવે ટેસ્ટ 1934માં એમને રોટરી સામે મૂક્યો કે આપણે રોટરીમાં પણ એને આ એથિકલ વેલ્યુઝ માટે કેમ ના લેવું જોઈએ. અલ્ટિમેટલી ઇટ વોઝ એક્સેપ્ટેડ ઇન 1943. અને અમે બધા જ જે રોટેરિયન્સ અહીંયા બેઠા છીએ એ 1943થી અમે રિલિજિયસલી ફોરવે ટેસ્ટને અમારા બિઝનેસ પ્રોફેશન, અમારા જે કંઈ કરીએ છીએ, અમારા જે કંઈ ડુઈંગ્સ અમે બીજા સાથે કરીએ છીએ એમાં અમે એને ફોલો કરીએ છીએ. એ કંપનીની અલ્ટિમેટલી કન્ડિશન સુધરી એટલી થઈ, એટલી વેલ રિસીવડ એની પ્રોડક્ટ થઈ. હર્બર્ટ ટેલરને બીજો વિચાર આવ્યો કે વાય નોટ ટુ કોલ માય કોમ્પિટિટર્સ. એમને એમના કોમ્પિટિટર્સને બોલાવ્યા અને એમના કોમ્પિટિટર્સ સાથે એમને કહ્યું કે અમે તમારી જે ગલત વાત લોકો સામે રજૂ કરતા હતા એ પણ નહીં કરીએ, તમે પણ અમારી ના કરશો. એમના કોમ્પિટિટર્સે બી એમને વેલ રિસીવ કર્યા કે આ બહુ સાચી વાત છે. અને ધીરે ધીરે ફ્રેન્ડ્સ, વેરી હેપી ટુ શેર કે એ કંપની એના 400,000ના ડેટમાંથી બહાર આવી ગઈ. અને પહેલાં જ વર્ષે એમના શેર હોલ્ડર્સ, એમના પ્રમોટર્સ, એમના જે કંઈ ક્રેડિટર્સ હતા એમને $1 million ડિવિડન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કર્યું. $1 million, $10 લાખ. See, a small player changed the game. અને એ પ્રેયરમાં 4 જ વસ્તુ હતી: ટ્રુથ, જસ્ટિસ, ફ્રેન્ડલીનેસ અને હેલ્પફુલનેસ. આ 4 જ વસ્તુ એથિકલ એવી હતી કે જે આખી કંપનીની શકલ બદલી નાખી. કંપની કમાતી થઈ ગઈ અને લેટર ઓન એ કંપનીની $2 million તો વર્થ થઈ ગઈ. અને એ કંપની એટલી સ્ટ્રોંગ થઈ ગઈ. પાછળથી એ કંપની મર્જ થઈ અને અત્યારે કોઈને ખ્યાલ હોય તો જેમ આપણું હિન્દુસ્તાન એલ્યુમિનિયમ છે, એમ કાઇઝર એલ્યુમિનિયમ, વન ઓફ ધ બેસ્ટ ઇન અમેરિકા, એ કંપની એને ટેક ઓવર કરીને અને પછી એ કંપનીની એમાં મર્જ થઈ ગઈ. ફ્રેન્ડ, ઇન ધ એન્ડ હું એટલું જ કહીશ કે ફોરવે ટેસ્ટ, આજે વાત એથિક્સ ઇન બિઝનેસની થાય છે એટલે આપણે ફોરવે ટેસ્ટ એથિક્સ ઇન બિઝનેસ માટે વાત કરી કે એમને બિઝનેસમાં એથિક્સ, પણ this should go down, percolate down to your home also, to the family also, to friends also. ફ્રેન્ડ્સ સાથે પણ એથિકલ વાતો હોવી જોઈએ. ફ્રેન્ડ્સ સાથે પણ કોઈ જાતની ચીટિંગ ના હોવી જોઈએ. એથિક્સ મીન્સ ઇટ્સ અ બ્રોડ વર્ડ. ઇટ્સ નોટ ઓનલી કન્સર્ન ટુ ઓર રિલેટેડ ટુ બિઝનેસ. ઇટ શુડ ગો ડાઉન ટુ ફેમિલી. અને જો આ બધું આગળ જશે, ડ્રેન ડાઉન ધ લાઇન,
તો તમારી સોશિયલ અને કમ્યુનિટી લાઈફમાં બી ઇટ વિલ બી મોર હેલ્પફુલ. In the end, friends, I would say કે ethical values જો તમારામાં હશે તો it will make you a better friend, better family member and better human being and in turn better citizen of the country. Friends, thank you very much for a patient hearing. મારા પછી સુરેશભાઈ ઘણી બધી લાંબી વાત કરશે. મારે ફક્ત રોટરીની વાત કરવાની હતી. મેં રોટરીની આ એક નાની સ્ટોરી તમારી સાથે શેર કરી. પણ આજે અમે રોટેરિયન્સ એટલા પ્રાઉડ ફીલ કરીએ છીએ. અમારા જેવા ઘણા રોટેરિયન્સ છે કે જેમની ઓફિસમાં, જેમની ચેમ્બરમાં, જેમના ઘરે વોલ પર, જેમની ઓફિસમાં વોલ પર ફોરવે ટેસ્ટ અમે રાખીએ છીએ. અને ઓલ ધ ટાઈમ whenever we do any dealings with our customer, with our friends, we always remember that four-way test and we always stick to that honesty and that integrity. Thank you very much. Thank you, Maulin Bhai. Since last 10 years being a Rotarian, I recite four-way test, I implement four-way test, I follow four-way test, but first time I came to know about the ins and development of the four-way test, how it has come out. Wonderful. Thanks. Now I request Shri Suresh Bhai Patel to address you with his management and life coach skills for ethics. નમસ્તે. મૌલિનભાઈએ જે વાત કરી પછી આમ તો કશું બોલવા જેવું રહે નહીં. ચાર શબ્દો જે મુખ્ય માનવીય મૂલ્યોમાં એમણે ગણાવ્યા છે, એટલે હવે મારી ભૂમિકા હું એને બિઝનેસના પર્સપેક્ટિવથી મૂકવાની કરું. મને કોઈ એમ પૂછવાય કે બિઝનેસ અને બિઝનેસ પ્રોસેસ વિશે વાત કરો તો હું 2 લાઇનમાં સમેટી શકું. બિઝનેસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ પીપલ, લાઇન નંબર 1. And business process is all about taking decisions. જે લોકો પણ અહીંયા જુદા જુદા સેક્ટરમાં છે એ મારી સાથે સહમત થશે. હવે if business is all about people, then fundamental question, what people really like? They don't like to be cheated, they don't like to be manipulated, they don't like to be insulted, they don't like to be given wrong information. They don't like. અને હું ચેલેન્જ પર કહું, પૃથ્વીના 780 કરોડમાંથી કોઈને પણ આવું મંજૂર નથી. No one accept this. So this is basically human value. મને જ્યારે વિષય કહ્યો ત્યારે મને મનમાં એવા વિચાર આવતા હતા કે એથિક્સને કેટલા એંગલથી જોઈ શકાય. એક સાયકોલોજીકલ એંગલ છે કે હું એથિકલ છું અથવા હું એથિકલ પ્રેક્ટિસ કરું છું, ફીલ ગુડ ફેક્ટર. મારે સ્પષ્ટપણે કહેવું છે, એથિકલ પ્રેક્ટિસ કરવી એમાં કોઈ ધાડ નથી મારતા. પ્રેક્ટિસ એથિકલ જ કરાય, કારણ કે માનવજાતને એથિકલ પ્રેક્ટિસ જ સ્વીકાર્ય છે. અનએથિકલ પ્રેક્ટિસ માનવજાતને સ્વીકાર્ય નથી. આ હું જે કહું છું માની લેવાની જરૂર નથી, અંદર જોજો. આપણે બોર્ડરૂમમાં જે વાત કરતા હતા, એક્ઝિસ્ટન્શિયલ રિયાલિટી છે આ. એક નાનું ઘરનું બચ્ચું છે ને એને પણ મેનિપ્યુલેશન પસંદ નથી. હજી તો સ્કૂલે પણ નથી ગયું. બીજું એક સોશિયોલોજીકલ એંગલ છે, એમાં આપણા મનમાં વેલફેરની ફિલિંગ છે કે આપણે એથિકલ પ્રેક્ટિસ કરીને સમાજનું ભલું કરીએ છીએ. આઈ વુડ રાધર સે એથિકલ પ્રેક્ટિસ કરીને પોતાનું ભલું શરૂ કરીએ છીએ. સમાજ પછી આવે છે. એ કેવી રીતે? તો આજે યોગ દિવસ છે. મારું સદભાગ્ય છે, દિવ્ય જીવન સંઘમાં વર્ષો વર્ષ યોગા ટીચર્સ ટ્રેનિંગ કોર્સ જે ચાલે છે ગુજરાત યુનિવર્સિટીનો, એમાં ફેકલ્ટી તરીકે જવાનું. પણ હું ત્યાં આસન પ્રાણાયામ નથી શીખવતો, હું એને યોગ શબ્દની ખાલી વ્યાખ્યા કરું. તો 3 સૂત્રો કહું છું. અથ યોગાનું શાસનમ. પતંજલિ નામના વૈજ્ઞાનિકે યોગ દર્શનની અંદર આસન અને પ્રાણાયામના વર્ણન કર્યા નથી. એ હઠયોગ પ્રદીપિકામાં ગુરુ ગોરખનાથે કર્યું છે. યોગનું આખું કાર્યક્રમ જિંદગી સાથેનો છે. તો પહેલું સ્ટેટમેન્ટ છે અથ યોગાનું શાસનમ. હવે યોગનું શાસન શરૂ થાય છે. તો પ્રશ્ન થશે, યોગ એટલે શું? યોગ એટલે જોડવું. યુજ નામની સંસ્કૃત ધાતુ ઉપરથી યોગ શબ્દ બન્યો. શું જોડવું? હું જે બોલું છું, શું હું એક્ઝેક્ટ એમ જ વિચારું છું? અને જે હું વિચારું છું
એવું હું એક્ઝેક્ટ અનુભવું છું. દાખલા તરીકે મારી સામે જિજ્ઞાબેન કસ્ટમર તરીકે આવ્યા છે. મારા મનમાં લોભની લાગણી છે કે એની પાસેથી વધારે લઈ લો. પછી હું વિચાર એવો કરું છું કે એવું હું શું બોલું જેથી કરીને એ મારી વાતમાં આવી જાય, અને પછી હું એવું બોલું છું જે હું ખરેખર કરતો નથી. મતલબ કે મારા બિઝનેસની પ્રોડક્ટમાં એવું નથી, સર્વિસીસમાં એવું નથી. હવે હું મારી જાત સાથે લડાઈ શરૂ કરું છું. દાખલા તરીકે આ બોટલની અંદર ઓરેન્જનું શરબત છે એવું હું કહું તો મારા મનમાં બે વિચારણા ચાલે છે. એક છે આ ઓરેન્જનું શરબત નથી તે હું જાણું છું, અને બીજી આ હું ઓરેન્જનું શરબત છે એવું હું બોલું છું. મતલબ કે હું મારી જાત સાથે લડવાનું શરૂ કરું છું. મિત્રો, કોઈની પણ સાથે લડાઈમાં જીતી શકાય, જાત સાથેની લડાઈમાં હારવાનું જ હોય. તો ધીસ ઇઝ અ વન્ડરફુલ ડેમેજ કહું છું, રાઈટ? આવું સમજવું પડશે. એટલે સોશિયોલોજીકલ એંગલમાં સમાજનું કલ્યાણ નહીં, પોતાનું જ કલ્યાણ છે એથિકલ પ્રેક્ટિસમાં. હવે ત્રીજું જોઈએ એન્થ્રોપોલોજીકલ. મારા બાપા આવું કરતા હતા, મારા દાદા આવું કરતા હતા. આ ઉંબરા બહાર થોડો પગ મુકાય, આ મર્યાદા છે બિઝનેસની, આમ જ કરાય. તો હવે કોઈ પરંપરાનું વહન છે પણ એની અંદર તર્ક નથી. જેમ કે મૌલિનભાઈને હું પગે લાગું તો એ પરંપરા છે. તર્ક લગાડવા જઈએ તો શરીરનો સૌથી ગંદો ભાગ બૂટ છે. ખરેખર તો માથે હાથ અડાડવું જોઈએ કારણ કે સૌથી ચોખ્ખો છે. તો એથિકલને જ્યારે એન્થ્રોપોલોજીકલ એંગલથી જોઈશું ને તો જુદી જુદી સભ્યતાઓમાં જુદા જુદા એથિક્સ છે. એકવાર મલાણા નામના ગામમાં ટ્રેકિંગ દરમિયાન મારા રક્ષકમાંથી થેલી નીકળી ગઈ પ્લાસ્ટિકની, અને બધા જ ગામ લોકો દોડવા માંડ્યા કારણ કે એ લોકો જિંદગીમાં પહેલીવાર થેલી જોતા હતા. એમના માટે થેલી કોઈ પ્રાણી હતું અને એમણે થેલી પાછી ના આપી. પોળોના જંગલમાં 32 વર્ષ પહેલાં આદિવાસીઓ અમારા થેલામાંથી અમારી નજર સામે ખોલીને બધું ખાવા લાગ્યા. ત્યારે મને લાગ્યું કે ચોરે છે. આજે મને બહુ સ્પષ્ટપણે સમજણ છે દુનિયાની જુદી જુદી સભ્યતાઓમાં એથિક્સના જુદા જુદા માપદંડો છે. જેની પાસે અભાવ છે એ બીજાની પાસે છે તો લઈ શકે છે. એટલે આ ત્રણેય એંગલ સાઈડમાં મૂકીને એક્ઝિસ્ટેન્શિયલ એંગલ જોઈએ. એક્ઝિસ્ટેન્શિયલ રિયાલિટીનો એંગલ હું તમને બતાવવા જઈ રહ્યો છું. મને 20 મિનિટનો સમય આપ્યો છે એટલે હું 20 મિનિટમાં પરફેક્ટ પૂરું કરીશ, પણ ઓડિયન્સ ઈચ્છે તો લંબાઈ શકે છે. આ એથિકલ પ્રેક્ટિસ કહેવાય. કારણ કે મારા મનની અંદર અત્યારે વિચાર આવ્યો કે વિષય મેં જે રીતે શરૂ કર્યો છે એ રીતે 20 મિનિટમાં પૂરો તો થશે પણ કેટલીક ડિટેલ રહી જાય. તો આપણે એક્ઝિસ્ટન્સમાં જઈએ. ટોટલ એક્ઝિસ્ટન્સમાં જોઈએ ને તો 4 ઓર્ડર છે: મટીરિયલ ઓર્ડર, પ્લાન્ટ ઓર્ડર, એનિમલ ઓર્ડર અને હ્યુમન બિંગ. પ્લાન્ટ ઓર્ડરને આખો વૈભવ આપણે જોઈએ છે પણ એ ભૂલી જઈએ છીએ કે મટીરિયલ પૂરું દમ ના લગાડે તો પ્લાન્ટ ઓર્ડર કામ ના કરે. માટી, હવા, પાણી બધું જ પ્રકારના કેમિકલ્સ ટોટલી કામ કરે ત્યારે બીજમાં અંકુરણ થાય. બીજની પોતાની કોઈ તાકાત નથી જાતે જર્મિનેટ થાય. જે લોકો ખેતીમાં હશે એને ખબર હશે, ભેજની એક નિશ્ચિત માત્રા થાય જેને વરાપ કહે છે ત્યારે જ બીજમાં અંકુરણ થાય, જર્મિનેશન થાય. મતલબ કે પ્લાન્ટની પૂરી ડિપેન્ડન્સી મટીરિયલ ઉપર છે. હવે જો મજાનું, મટીરિયલ પોતાનું દમ લગાડે એટલે પ્લાન્ટ ગ્રો થાય. પ્લાન્ટ ગ્રો થયા પછી રિસ્પોન્સ બેક પાછું આપે, સૂકા પાંદડા, ડાળીઓ, એના રૂટ્સ, એટલે મટીરિયલ વધુ સમૃદ્ધ થાય, જમીન વધુ ફળદ્રુપ થાય. આખો કાર્યક્રમ પ્લાન્ટ ઓર્ડરને મટીરિયલ ઓર્ડરનો જોઈએ ને તો દેનનો છે, લેનદેનનો નથી. પહેલાં મટીરિયલ દે છે અને પછી રિસ્પોન્સમાં પામે છે. લેવાની તો પ્રક્રિયા જ નથી, દેવાની જ પ્રક્રિયા છે બે તરફે. હું જે ઉદાહરણ આપું એને બિઝનેસમાં કમ્પેર કરે જજો. મારી થાળીમાં જ્યાંથી રોટલી આવે છે એને હું કેવી રીતે છેહ દઈ શકું? છેહ ગુજરાતી શબ્દ છે, હાઉ કેન ચીટ. હવે આપણે બીજા બે ઓર્ડર જોઈએ, પ્લાન્ટ ઓર્ડર અને એનિમલ ઓર્ડર. કલ્પના કરો, ડાળીએ ડાળીએ પોપટ નથી બેઠા, રાઈટ? એટલી બાહુલ્યમાં, એટલી મોટી માત્રાની અંદર પ્લાન્ટ્સ છે, એની સામે જીવો બહુ ઓછા છે. પ્લાન્ટ્સ બધું જ આપે, ઓક્સિજનથી શરૂ કરે, ખાવું પીવું બધું જ આપે. રિસ્પોન્સ બેકમાં મળ, મૂત્ર અને મૃત શરીરથી માટી પણ પાછી વધારે ફળદ્રુપ થાય અને પ્લાન્ટની લાઈફ પણ ચાલે. અહીંયા પણ દેન જ છે. તો આખા એક્ઝિસ્ટન્સમાં 3 ઓર્ડર જોઈએ તો પરસ્પર દેન છે. ભગવદ્ ગીતામાં એને પરસ્પરમ ભાવયંત એમ કહ્યું, પરસ્પર પુષ્ટ કરવાની વાત છે.
એટલે પુષ્ટ કરીને પુષ્ટ થવાનું છે. હું ડૉક્ટર છું, તો પેશન્ટને ઠીક કરીને મારે પુષ્ટ થવાનું છે, નહીં કે ફ્રિકવન્ટ વિઝિટ કર્યા જ કરે. એપેન્ડિક્સનું ઓપરેશન કરવાનું છે અને હું કિડની કાઢી લઉં, હું ડૉક્ટર છું, તો હું ડૉક્ટર નથી. કારણ કે અહીંયા પરસ્પર પુષ્ટ કરવાની વાત નથી. ચાઇનાનો એક પ્રસંગ યાદ આવે છે. કોઈ પ્રાંતની અંદર એવી સિસ્ટમ છે કે જેટલા ઘરમાં પરિવારના લોકો હોય એને ગુણ્યા અમુક રકમ કરીને મહિને ડૉક્ટરને આપી દેવાના. જો પરિવારમાં કોઈ માંદું પડે, જેટલા દિવસ માંદું પડે એટલા પૈસા કપાઈ જાય. એટલે ડૉક્ટરનું કમિટમેન્ટ છે કે આમાં કોઈ માંદું ના પડવું જોઈએ. એટલે સિઝન બદલાય તો ડૉક્ટર સામેથી ઘરે આવીને સૂચના આપે કે આટલા ઉકાળા પીજો, આટલું ધ્યાન રાખજો. વર્ષો પહેલાં ગુજરાત સમાચારમાં છપાયું હતું, વીએસ હોસ્પિટલની બહાર ઠાઠડીવાળાનો કોઈ ઇન્ટરવ્યૂ લીધેલો કે ભાઈ બધા પોતાના ધંધામાં બરકત માગે, તમે શું કરો છો સવારે પ્રાર્થનામાં? મૌલિનભાઈ કેટલો ઇન્ટરેસ્ટિંગ જવાબ આપ્યો, હે ભગવાન તું ઈચ્છે તો જીવે, તું ઈચ્છે તો મરે, પણ જો કોઈ મરે તો ઠાઠડી લેવા મારે ત્યાં આવે. એટલે ધંધામાં બરકત જરા જુદી રીતે. તો મિત્રો, પૃથ્વીના પાટલા ઉપર 3 ઓર્ડરમાં પરફેક્ટ બધો કાર્યક્રમ દેનનો ચાલી રહ્યો છે. હવે વિલનની એન્ટ્રી કરીએ. ધરતીમાંથી ફાડીને બધું ચૂસી લીધું, રાઈટ? કેટલાય પ્રાણીઓ મારી નાખ્યા, જંગલો રોજ સાફ થાય છે. દેન નથી, કેવલ લેન છે. ધીસ ઇઝ ધ ફંડામેન્ટલ અનએથિકલ પ્રેક્ટિસ. અને આનું કારણ આપણે પશુઓને જોઈને એવું માનવા લાગે કે આપણે પણ પશુ છીએ. અહીંયા જે શિક્ષણમાં હોય એમ જાણીને આનંદ થશે, હું છેલ્લા 10 વર્ષથી માથાકૂટ કરી રહ્યો છું અને હવે સફળ થવાની અણીએ પહોંચી ગયો છું. હું એકલો જ નહીં, મારી જેવા ખૂબ. નવી એજ્યુકેશન પોલિસીમાં કેટલીક વસ્તુઓ બદલાઈ ગઈ છે. આપણે શાળામાં શું શીખ્યા છે? મનુષ્ય એક સામાજિક પ્રાણી છે. તો પ્રાણીમાં છીના ઝપટી ઓબ્વિયસ છે. છીના ઝપટી સમજો છે ને? ઝૂંટવી લેવું, સંગ્રહ કરી લેવો. આપણે પ્રાણીને જોઈને એવું માનવા લાગ્યા કે આપણે પ્રાણી છીએ. મનુષ્ય સામાજિક હોઈ શકે, અસામાજિક હોઈ શકે, પણ પ્રાણી તો નથી. કારણ કે આપણી પાસે ફ્રીડમ છે, ચોઇસ છે. ફ્રીડમ ટુ ઇમેજિન એન્ડ ફ્રીડમ ટુ ચૂઝ. એટલે પ્રાણી તો નથી. પ્રાણીઓને જોઈને એવી વૃત્તિને કારણે આપણે બધેથી લેન કાર્યક્રમ કર્યો. આ જ વસ્તુ બિઝનેસમાં પણ આવે છે. કેમ કરીને વધુ પ્રોફિટ કરી લેવો. મને જ્યારે ઇન્વિટેશન આવ્યું ત્યારે મને નીચેનું સ્ટેટમેન્ટ ખૂબ ગમ્યું. એમાં લખ્યું છે, કેન યુ બી સક્સેસફુલ? સક્સેસને વર્ષો પહેલાં અહીંયા જ એક શિક્ષકે ડિફાઇન કર્યું, મને ખૂબ ગમ્યું. એમનું નામ કાર્તિક વ્યાસ, મુંબઈ રહે છે. પ્રોગ્રેસિવ રિયલાઇઝેશન ઓફ વર્ધી ગોલ્સ. સક્સેસ મીન્સ પ્રોગ્રેસિવ રિયલાઇઝેશન ઓફ વર્ધી ગોલ્સ. મને આશીષભાઈ એવું સૂઝી ગયું કે મારા હાથમાં વાંસળી છે અને મારે સીડી ચડવાની છે, તો હું સીડીના ટોપ પર બેસીને વાંસળી વગાડીશ કે વગાડતો ઉપર જઈશ? મતલબ કે ફાઇનલ અચીવમેન્ટ થાય એ પહેલાં રોજની પ્રોસેસમાં હું શું કરીશ? મતલબ કે હું ચોપડો વર્ષે લખું એ પહેલાં રોજ મારી સાથે આવતા કસ્ટમર સાથે મને મોજ પડવી જોઈએ. તો પ્રોગ્રેસિવ રિયલાઇઝેશન થયું. આંકડો તો છેલ્લે મેચ થશે, સર્વૈયું તો મહિનાના અંતે મેચ થશે, પણ હમણાં મોજ પડે. તો જે પેલો લેનનો ખોટો ડિઝાઇન ઘૂસી ગયો માણસના મગજમાં, કોડ, એને શિફ્ટ કરીએ તો એક્ઝિસ્ટેન્શિયલી દેન જ છે. તો કસ્ટમરને હું કમિટેડ પ્રોડક્ટ આપું, કસ્ટમરને હું કમિટેડ સર્વિસીસ આપું અને બદલામાં હું એની પાસેથી પૈસા પામું. કેવું લાગે છે? દેન. તો આપતી વેળાએ જે ભાવ છે એ ગરીબીનો ભાવ નથી. આપતી વેળાએ જે ભાવ છે, ઉદારતાનો ભાવ છે, એને સૌથી ખુશ કરનાર ભાવ છે. અત્યારે તો હવે આખી દુનિયામાં હેપીનેસ ઉપર ખૂબ વર્ક થઈ રહ્યું છે, રાઈટ? મારે કહેવાની જરૂર નથી, પણ હેપીનેસ ક્યુરિક્યુલમ, શિક્ષણ ઉપર ચૂંટણી લડી શકાય, દિલ્હીમાં સરકાર આવી શકે. હેપીનેસને હવે આપણે એથિક્સના સંદર્ભમાં જોઈએ. મનસા વાચા કર્મના જ્યારે એક નહીં હોય ત્યારે ખુશી નહીં હોય. એટલે એથિકલ પ્રેક્ટિસમાં મન, વચન ને કર્મ એક થશે એટલે અનિવાર્યપણે ખુશ છો તમે. એટલે મેં હમણાં જો મનમાં સાચવી રાખ્યું હોત કે હું સમયની બહાર જતો રહીશ તો હું પોતાની જાતને દુઃખી કરીશ. એના કરતાં મેં સ્પષ્ટ કરી નાખ્યું.
એટલે હું તો ફ્રી થઈ ગયો. બીજું, યાદ નહીં રાખવું પડે કોને શું કીધું હતું. મન વચન કર્મ એક હશે. ગાંધીજીનું આ ફેમસ સ્ટેટમેન્ટ છે. સાચું બોલવાનો મોટો ફાયદો એ છે કે દિમાગનો એક ભાગ બચે, જેમાં આપણે ભરવું પડે કે ધર્મેન્દ્રને આમ કીધું હતું, પણ આશીષને આમ કીધું હતું, અને અનુરાગને આમ કીધું હતું. હવે એ 3 ભેગા થઈ ગયા છે આ હોલમાં, આપણું શું થશે? કેટલાક લોકોના ચહેરા હસી નથી રહ્યા. મેં એવી કોઈ ગંભીર વાત નથી કરી. માનવીય મૂલ્યમાં પહેલું માનવીય મૂલ્ય છે હેપીનેસ. એથિકલ પ્રેક્ટિસમાં સૌથી પહેલી એથિકલ પ્રેક્ટિસ છે હેપીનેસ. એન્ડ આઈ વોન્ટ ટુ ચેલેન્જ યુ. સાંભળજો ધ્યાનથી. પ્રત્યેક માણસ પ્રત્યેક ક્ષણ કેવળ અને કેવળ કંઈ કરતો હોય તો સુખી થવા માટે જ કરે છે. એ થાય કે ના થાય એ જુદી વાત છે, પણ પ્રયત્ન તો એનો સુખી થવાનો જ છે. અને નથી થતો એનું એકમાત્ર કારણ છે નિયમોની વિરુદ્ધ વર્તવું. આ પાણી પીવાની બોટલ છે, રાઈટ? હવે હું ઢાંકણું કાઢીને બોટલમાં મોઢામાં ઘુસાડી દઉં તો હું દુઃખી જ થવાનો. જે કસ્ટમર રિપીટેડલી આવે ને બીજાને રિપીટેડલી મોકલ્યા કરે તો બિઝનેસ વધ્યા કરે. હું કસ્ટમરને જ ખાઈ જાઉં, એનું શોષણ કરી લઉં, તો ક્યાંથી વિચાર થવાનું? આપણે ત્યાં ભારતમાં જે મેં સૂત્રો કહેતો હતો એમાં અથ યોગાનું શાસન, પછી બીજું છે સમત્વમ યોગ ઉચ્ચતે. એ મને ખૂબ રોમાંચિત કરી દીધા. ભાઈ તમે જે વાત કરી, અને આશીષભાઈએ ધર્મેન્દ્રભાઈએ જે પ્રારંભમાં વાત કરી કે રોટેરિયન અને કસ્ટમર એ બે હોય તો રોટેરિયનને ફેવર નથી કરવાની, સમતા રાખવાની છે. એ ક્યાંથી આવે? મામકા વૃત્તિ છૂટે ત્યારે આવે. મામકા એટલે મારો સ્વાર્થનું ડાયમેન્શન. હવે એનો જમ્પ લગાવવા માટે હું બિલકુલ સાયન્ટિફિક વાત કરું છું. મામકા ડાયમેન્શન છૂટી શકે એવું છે. તમે જે શર્ટ પહેરીને બેઠા છો એમાં તમારી કોઈ તાકાત નથી. યુ પેડ લિટલ મની ફોર દેટ. દૂર દરાજ કોઈ ખેતરમાં ખેડૂતે મહેનત કરી છે, કોટનના ફાઇબર તૈયાર કર્યા છે. કોઈ ટેક્સટાઇલ મિલની અંદર ખૂબ શ્રમ પછી ફેબ્રિક બન્યું છે, એની ઉપર કોઈ કે ઘણું બધું કામ કર્યું ત્યાર પછી શર્ટ બન્યું છે. તમે તો ખાલી થોડા રૂપિયા આપીને ખરીદ્યું છે. આવું જેમ શર્ટ માટે છે, એવું ચશ્મા માટે છે, એવું મોબાઈલ માટે છે, એમ એવરીથિંગ માટે છે. વી આર બિકોઝ ઓફ અસ. આફ્રિકાની આ કહેવત છે, વી આર બિકોઝ ઓફ અસ. બધાને કારણે હું છું. આઈ એમ બિકોઝ ઓફ અસ. એમ ઉબન્ટુ. એટલે કૃતજ્ઞતાનું જે મૂલ્ય છે ને એની સાથે હેપીનેસ જોડાયેલું છે. જે મિનિટે આપણે કૃતજ્ઞ થઈએ છીએ, ગ્રેટિટ્યૂડથી ભરાઈએ છીએ, એ મિનિટે ખુશ થઈએ છીએ. મેં કંપનીઓમાં જે કામ કર્યું કોર્પોરેટમાં, ત્યારે હું ગાંધીજીનો એક વાક્ય હંમેશા મેં લેક્ચર નોટમાં આપતો. ગાંધીજી સિંગર મશીનની કંપનીમાં જઈને જે લખ્યું હતું કે ગ્રાહકની સેવા કરવી એ બહુ મોટું અદ્ભુત લાવો છે. આપણે એની ઉપર ઉપકાર નથી કરતા, એ આપણને સેવા કરવાની તક પૂરી પાડીને આપણી ઉપર ઉપકાર કરે છે. તો સમતાના સંદર્ભમાં જોતા હતા આપણે, તો કૃતજ્ઞતા. જ્યારે આપણને એવો ખ્યાલ આવે કે કેટલા બધાના પ્રયત્નો થકી હું અહીંયા છું, હાઉ ટુ સે થેન્ક યુ. મને ઘણી વાર એમ થાય ભગતસિંહ સાહેબને થેન્ક યુ કેવી રીતે કહેવું, એ તો આપણા માટે મરી ગયા. મને જવાબ સૂચી ગયો, આપણે દેશ માટે જીવવું, પોતાની જાતને બિગર પિક્ચરમાં જોવી. તો બિગર પિક્ચરમાં ઇન્ટરનેશનલ બિઝનેસ ના કરતા હોય તો ભારતના બધા જ નાગરિકો મારા ભાઈ બહેન છે એવું નિશાળમાં કહે છે, તો ભાઈ બહેનની સાથે અનએથિકલ પ્રેક્ટિસ થાય? ના થાય. તો જે મામકાવાળો જે ફંડામેન્ટલ છે એમાં કેવું છે કે મારા છોકરા, મારી છોકરી, મારો ભાઈ, મારી બહેન એ જ મારું કલ્યાણ કરશે. પણ કૃતજ્ઞતામાં જઈએ છે તો ખબર પડે છે કે બધા જ મારું કલ્યાણ માટે જ છે. તો હાઉ ટુ પે બેક? બાય ડુઈંગ જેન્યુઇન પ્રેક્ટિસ. રાઈટ અજયભાઈ? બરાબર બોલી રહ્યો છું? અજયભાઈને વર્ષોથી ઓળખું. એમની ફેર પ્રેક્ટિસ હશે તો જ મારા મનમાં અજય શબ્દ પડ્યો હોય ને, બાકી અત્યારે 3 વર્ષ પછી એમને મળ્યો છું. રાઈટ? સમય થઈ ગયો છે ભાઈ, ઊંચા નીચા થાય છે, પણ મારી પાસે હજી 2 મિનિટ છે, કારણ કે મારી સામે જ ઘડિયાળ છે. અને મૌલિનભાઈએ તો મને ફ્રીડમ આપી હતી. અમે લોકો જે સરસ્વતીના ખોળે બેઠા હોય ને એને ઘડિયાળ પર જ કામ કરવાનું હોય. એટલે 3 સૂત્રો કીધા છે, ત્રીજું પૂરું જ કરીશ. અથ યોગાનું શાસનમ સમત્વમ યોગ ઉચ્ચતે
અને યોગશ્ચિત્ત વૃત્તિ નિરોધ. તો પેલા પશુઓને જોઈ જોઈને વૃત્તિ કેવી થઈ ગઈ છે, મને પ્રિય શું છે, મને હિતકારક શું છે અને મને લાભકારક શું છે. આ ત્રણની અંદર આપણી વૃત્તિ ફિક્સ થઈ ગઈ છે. મને ગમતું, મારા માટે હિતકારક અને મને મળશે શું. પ્રિય કહીએ તો કોઈ સેન્સ સાથેની વાત ચાલી રહી છે, હિત કહીએ તો શરીર સાથેની વાત ચાલી રહી છે, અને લાભ કહીએ તો મને મળશે શું. એમાંથી ટ્રાન્સેન્ડ થવું એટલે હવે આવશે ન્યાય. અહીંયા જે બોલવામાં આવ્યું હતું ફોરવે ટેસ્ટમાં, એટલે મારી અંદર રોમાંચ એ થતો હતો કે બધું લગભગ કહેવાય જ રહ્યું છે, મારે જરા જુદી રીતે મૂકવાનું થશે. ન્યાય, બીજો શબ્દ છે ધર્મ, અને ત્રીજો શબ્દ છે સત્ય. વૃત્તિમાં શિફ્ટ આ ત્રણ જગ્યાએ આવે. આમાંનું કશું ધાર્મિક નથી. મારા ઘરમાં એક પણ દીવો થતો નથી, કોઈ ભગવાનની પૂજા થતી નથી. કારણ કે જે પણ આ અદ્ભુત ડિવિનિટી વિલસી રહી છે એને હું સીમિત નથી કરી શકતો, પણ કોઈક સીમિત કરતું હોય તો મને એના પ્રત્યે અનાદર પણ નથી. ન્યાય એ છે કે બીજો પણ મારી જેવો જ છે. ધર્મ એ છે કે બધું જ અદ્ભુત ગોઠવાયેલું છે, હું ડખા નહીં કરું. સત્ય વિશે ઘણું બધું કહેવાયું, તો સત્યની વાત પૂરી કરું. માથા ઉપર વાળ છે ને, એ વાળનું સત્ય છે પ્રોટીન. આ વાળ ત્યાંથી ખસીને નીચે પડી જાય ને, વાળંદની દુકાનમાં એનું સત્ય બદલાઈ જાય છે, એ છે કચરો. તિરુપતિ બાલાજીના મંદિરમાં નીચે પડી જાય ને તો એનું સત્ય બદલાય છે, એનું નામ છે સમર્પણ. અને એમિનો એસિડ ફેક્ટરીમાં જાય તો એ છે રો મટીરિયલ. તો સત્યને કન્ટેક્સ્ચ્યુઅલી જોવું પડશે. વસ્તુનું પોતાનું સત્ય, વસ્તુગત સત્ય, વસ્તુ ક્યાં સ્થિત છે, વસ્તુ સ્થિતિ સત્ય, અને એબ્સોલ્યુટમાં. તો જ્યારે મારી વૃત્તિ ટ્રાન્સેન્ડ થઈને પ્રિય હિત લાભમાંથી બહાર નીકળે ને ન્યાય ધર્મ સત્યમાં જાય, હું બીજાનો વિચાર કરું, ટોટલ વ્યવસ્થાનો વિચાર કરું કે મારે એક પ્રેક્ટિસથી આખી વ્યવસ્થા ખોરવાઈ જશે. દેશમાં અત્યારે જે થઈ રહ્યું છે બધાની સામે છે. અગ્નિવીરની યોજના ના ગમે તો રેલવે સળગાવી દેવાથી શું થાય, તો આપણે આખી વ્યવસ્થાને ખોરવી નાખીએ. ધીસ ઇઝ ઓલ્સો અનએથિકલ પ્રેક્ટિસ. તમે મને પરફેક્ટ 20 મિનિટ શાંતિથી સાંભળ્યો. ધન્યવાદ. નમસ્તે. થેન્ક યુ સુરેશભાઈ. હવે હું રિક્વેસ્ટ કરીશ શ્રી અંબરભાઈ પટેલને. ફ્રોમ ઇન્ડસ્ટ્રી પર્સપેક્ટિવ, it's very, very difficult and very, very important how to define ethics and how to practice ethics. Please share with us. हमारा सीनियर स्पीकर्स सुरेशभाई, मौलिनभाई, हमारा खास संगत मित्र धर्मेंद्रभाई, आशीषभाई, first of all, thanks for giving me the opportunity to speak on this important subject and particularly related to the industry. And everybody knows કે in India માં જો ભારતમાં આપણે ધંધો કરવો હોય ને તો એથિકલી ધંધો કરવો હોય તો સૌથી અઘરી વસ્તુ છે, છતાં પણ કરીએ છીએ. અને અમે પોતે એટલે મેં મારી જાતે અમે કરી બતાવ્યું બી છે, એટલા માટે આજે that I can speak something on that one. 1976 I started my career after my graduation. For 13 years I worked for some private companies. I learned lot many things. It was some foreign collaboration also. But fine morning એમ થયું કે આપણે એથિકલી બિઝનેસ કરવો જોઈએ ને આપણું પોતાનું કંઈક હોવું જોઈએ. So in 1989 I started with my 4 partners a small cylinder manufacturing company. શરૂઆતમાં પ્રેક્ટિસ અને અનુભવને આધારે જે બી કામકાજ કર્યું, પણ we were not up to the mark in the quality and the services what we were producing. So over a period of time we came across some new technology which was not in India at that time. We studied that technology, visited foreign countries, visited foreign companies, those who were in this industry, and ultimately we started in 1993 with a public limited company, because it was a very big jump for me. At that time my turnover was only 36 lakhs rupees in 1993-94, and the project what I was thinking was 10 crores of rupees. And we all the 4 partners were from the first generation entrepreneur. In our family nobody was doing any business.
So no background of any business or anything. હિંમત કરી અને પબ્લિક ઇસ્યુ લાવ્યા અને first we went to the ICICI. At that time there was no ICICI bank. It was ICICI Institute. And the head office was for Gujarat in Baroda. After giving some presentation and project understanding and lot many meetings, my final interview was in Bombay with one lady officer. So she told me that, Mr. Patel, are you going to work from Monday to Friday, 5 days? I was surprised because at that time interest rate in the industry was 21%. જે આજે કોઈ વિચારી જ ના શકે. 7 ને 8% લોન મળે, એ વખત અમે 21% લોનનું વાત કરતા હતા. Madam, if you will not charge me the interest of 21% on Saturday and Sunday, then I will not work. She was so pleased and ultimately she signed my loan. કારણ કે મારે કેમ એવું કહેવું પડ્યું કે મારે પૈસા પાછા આપવાના હતા. So that begins from that point. કે ethically I want to pay back to the company, the financial institute. That's why I told that કે ભાઈ મારે પૈસા પાછા આપવા છે, માટે મારે 7 દિવસ કામ કરવું પડશે. Not only 7 days, 7 days 24 hours. Even my partners were against કે રાત્રે કોણ સંભાળશે ફેક્ટરી, કેવી રીતે થશે, કારીગરો સૂઈ જશે. મેં કહ્યું જુઓ, મેં પછી 10 કરોડની ગણતરી કરી 21% લેખે. 1 મિનિટનું 40 રૂપિયા વ્યાજ થતું હતું. 1 મિનિટનું. હવે કેવી રીતે મારે પે કરું જો હું રાત્રે 7 કલાક 8 કલાક ફેક્ટરી બંધ રાખું તો? એટલે મેં કહું આપણે કામ કરવાનું, 3 મહિના કામ કરીએ, ટ્રાયલ ઉપર કરીએ, નહીં ફાવે તો બંધ કરશું. આજની તારીખમાં બી ચાલે છે. It is almost 27 years. એટલે this is the મનમાં એક એથિકલી વિચાર હતો કે ભાઈ મારે બેંકને પાછું આપવું છે, એટલે માટે મારે કામ કરવાનું છે, એટલે કરવાનું છે. એટલે આવા બધા ઘણા અનુભવો મારા ઇન્ડસ્ટ્રીમાં થયા. Started with 4 partners and 1 helper only in 1989. Today we have a strength of around 400 plus people, and we are paying the dividends since last 27 years. Not a single year we have kept the dividend. So all our shareholders are happy. એટલે આ એક તમને એક થોડીક બેકગ્રાઉન્ડ એટલે આપું છું કે જેથી અમે લોકોએ નક્કી જ કર્યું હતું કે ભાઈ શેર હોલ્ડર એ આપણો પાર્ટનર જ છે. So we have to give them the dividend, whatever we are earning. Now I will take your 5 minutes to show one of the video of my company. So you will get the better idea. આને બંધ કર લે સુરેશ. અજય ક્યાં અટકી ગયું કર્સર? હા બંધ કરી દે હવે. ઉપર જ છે. હા. This is that cabin you can see that was my office. And there was only 1 table and 2 chairs. So 4 partners, 3 have to work in the factory, 1 can sit, that's it. This is our backside of our factory. At that time there was no computer, no graphic, no software. This is the દેશી કેમેરા, જે ધમણવાળો કેમેરા કહીએ ને અસલ, એનાથી કામ કરવાનું. So quality was not up to the mark. These are the 4 partners and other colleagues.
nurturing a vision. Now this is my public limited company. Engraving life in it. Applying faith. And materializing the dream. We are dedicated to a goal far beyond printing. We are Shilp, translating visions into reality. A pioneering initiative, Shilp was conceived as a first step towards revolutionizing gravure printing technology in India. Over the years, we have developed the most advanced roller processing machinery under one roof. At Shilp, perfection is not a process, it's where we begin. A systematized prefabricating process transforms each and every roller into an epitome of perfection. Shilp has a high-tech pre-press shop with latest software and hardware to translate the design vision as exactly as possible. Digital proofing facility to exemplify indistinguishable precision beforehand. Expanding our sphere of expertise, we have developed a full-service pre-press shop for Flexo. This helps us to provide superior, practical and cost-effective solutions to all our customers' pre-press needs. Quality of the foundation determines the life of a structure. Hence, Shilp is equipped with world-class copper plating and polishing technology, which forms the basis of its excellence. Comprehensive, round-the-clock quality checks are subjected at every step of the manufacturing. Shilp has engraved its niche by introducing and adopting advanced technology that defines industry standards. The futuristic digital laser engraving technology at Shilp enables better registration, higher contrast quality and impeccable precision. Our rollers are coated with hard chrome plating, a protective shield which develops high corrosion resistance and prolonged life. State-of-the-art proofing technology at Shilp helps create a precise sample of the actual production result, a true reflection of the vision to be materialized. Our expertise speaks for itself as we supply quality products to international customers. Over the years, Shilp has achieved significant technological milestones, but they are not our most valued achievements. Beyond our technological expertise, beyond our infrastructural development, beyond our versatile growth, we are actually proud to play an integral role in the businesses we help flourish, industries we help develop, visions we help materialize. Shilp, translating vision into reality. સો સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ ફર્સ્ટ પેલી અમારી નાની કેબિન જોઈ ત્યાંથી માંડીને અત્યારે આ સુધી અમે અત્યારે પહોંચેલા છીએ. એ દરમિયાનમાં ઘણા બધા પ્લસ માઇનસીસ બી થયા. બીજું અમારે જે સૌથી વધારે જે એથિક્સની વાત કરવાની છે કે અમે નિરમા માટે કામ કરીએ છીએ, હિન્દુસ્તાન લીવર માટે કરીએ છીએ, આઈટીસી માટે કરીએ છીએ. એ સિવાય બીજા બધા મોટાભાગના મલ્ટીનેશનલના કંપનીઓના કામો કરીએ છીએ કે જે લોકો એફએમસીજી માર્કેટમાં છે, ઇન્ક્લુડિંગ ધ બાલાજી વેફર્સ અને ધીસ ગોપાલ નમકીન્સ. દે બોથ આર ધ કોમ્પિટિટર. એટલે જેટલા કોમ્પિટિટર્સ બજારમાં છે એફએમસીજી માર્કેટના, એ લોકોના કામ અમે એકલા કરીએ છીએ મોટાભાગના. હવે તમે વિચાર કરો મારે કેટલું ધ્યાન રાખવું પડે. આની વાત આને નહીં કહેવાની, આની વાત આને નહીં કહેવાની, આ ડિઝાઇન આને નહીં બતાવવાની, આ ડિઝાઇન પેલાને નહીં બતાવવાની.
એટલે એથિક્સ શરૂઆતથી જ અમે લોકોએ કરી નાખ્યું છે. અને અમારે ત્યાં એટલો બધો અત્યારે વિશ્વાસ છે કસ્ટમરને કે શિલ્પમાં કામ આપીશું એટલે સિક્રસી રહેશે જ્યાં સુધી બજારમાં એની પ્રોડક્ટ લોન્ચ ના થાય ત્યાં સુધી. એટલે એ અમારા માટે બહુ ગર્વની વાત છે કે ભાઈ અમે લોકોએ મેન્ટેન હજુ કરી શક્યા છે ઇવન આફ્ટર 27-28 યર્સ. બીજી થોડીક વાત કરું તો બીજું અમે લોકો એક એ માનીએ છીએ કે ઇફ યુ વોન્ટ ટુ હેવ if you want to do the business and want a sound sleep, ethics, follow ethics. Keep your employees, keep your customers and the suppliers happy. Suppliers, we normally pay as per the terms. And હવે તો MSME માં 45 days is a minimum that we have to pay. Then we are strictly follow. We have made a special list for the suppliers કે જેમનું 45th ડે એમના ખાતામાં પૈસા ટ્રાન્સફર થઈ જાય છે. સામે એટલું કસ્ટમર પાસેથી ઉઘરાણી બી ટાઈટ રાખવી પડે છે, નહીંતર ફંડ ફ્લોમાં તકલીફ પડે છે. ડ્યુરિંગ ધી કોવિડ વી હેવ પેડ ધ ફૂલ સેલરી. અમે ખાસ એ ધ્યાન રાખ્યું હતું કારણ કે બધા જ સ્પ્રેડ થઈ ગયા હતા. કોઈની બી સેલરી અમે કાપી નથી. કારણ કે હું બી પોતે જ્યારે નોકરી કરતો હતો ત્યારે મને બી ખબર છે કે જ્યારે મહિને પગાર ના આવે ત્યારે શું પ્રોબ્લેમ થાય ફેમિલીમાં. સો દેટ ઇઝ વાય વી હેવ ફોલો દેટ રૂલ કે કંપનીમાં જે થવું એ થાય, બેંકમાંથી પૈસા ઉધાર લઈ આવીશું પણ સેલરી આપો બધાને. બીજા થોડાક લેટ મી ગીવ સમ એક્ઝામ્પલ્સ. વોરેન બફેટ એન્ડ બિલ ગેટ્સ, you know that both are giving a handsome donation in the community, those who are very needy. Whereas Amazon CEO Jeff Bezos, he is number one as on today. Why? Because Bill Gates is donating. Otherwise, if Bill Gates donate ના કરતો તે આગળ નીકળી ગયો હોત. Volkswagen, German company, they have a policy not to recruit a new manpower when anybody is retired from the company. And whatever manpower is there, they are satisfying with the high salary, high benefits. That is their ethics. How they are following this Volkswagens. CVS Health, America ma ખ્યાલ હશે, it's a chain. CVS is a very big pharma chain. And they were selling lot many things, including the tobacco products like cigarettes and other tobacco products. Since last some of the years, they have stopped to sell the tobacco products. As a ethically point of view, કે એનાથી કેન્સર બી થાય છે, લોકોને તકલીફ પડે છે. You will surprise that after stopping this tobacco products, their growth is 4 to 5% higher. Market is accepted. Second example, our own Ratan Tata. Even after the terrorist attack, he has taken care of the pav bhaji wala outside his hotel. He was badly damaged and he has given the handsome money to him. Even employees, 46 students are taking care by the free education from the Tata Group because they were affected. Ratan Tata is also paying rupees 10,000 per month to the policemen who were working somewhere else during the attack in the Taj Hotel. They were not taking care about the Taj Hotel, but they were taking care of the other places. Ratan Tata is paying rupees 10,000 per month to those policemen as on today. Another example is a TVS Sundaram Finance. As on today, they have a 2,000 crores of rupees of fund, FD, with them. And they are paying regularly the interest without any break. Even they are giving the free financial services to their senior citizen customers, no charge. And they are giving the free services. So that is their ethics. There is a worldwide organization called Ethisphere. And they are declaring the world-based ethically run company. And recently they have declared some 135 companies
And out of these, 3 were the Indian companies: Tata Steel, Infosys, and Wipro. So this is the ethics that how they are following and they are in the race. I think બાકી તો બધું સાહેબે ઘણું બધું સરસ કહેલું છે, બીજું કંઈ છે નહીં ખાસ. That's it. Thank you very much. થેન્ક યુ અમરભાઈ. બહુ પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલથી તમે બધાને સમજાવ્યું. નાઉ આઈ રિક્વેસ્ટ ઓર ઓગસ્ટ ઓડિયન્સ, you have any questions? Ethics is a widely discussed subject, very difficult to practice in some of the cases. You must have faced in your life also, with industries or with day-to-day dealing, whatever. Yes, ma'am? Yeah. Ethics is subjectivity. Yeah. एक मिनट. Sir, Can you repeat the question again? Okay, see, whenever you say anything subjective, it is always reference to transaction. It's a piece of product, service, money. That can be very much subjective. Otherwise, ethics is existential reality. It's not subjective. मैं પ્રવચનમાં જે સિમ્પલ વાત કરી દીધી હતી કે પૃથ્વીના કોઈ પણ માણસને મેનિપ્યુલેશન ગમતું નથી, એટલે સબ્જેક્ટિવ કેવી રીતે હોઈ શકે? પણ ગમા અણગમાના જે ટ્રાન્ઝેક્શનો છે એ સબ્જેક્ટિવ હોઈ શકે. ફોર એક્ઝામ્પલ, સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપું. મેં ડિલિવરી કમિટ કરી છે કોઈ પ્રોડક્ટની, આજે સાંજે 4 વાગે આપીશ. એ સબ્જેક્ટિવ હોઈ શકે 4નું 4:30 કે 5 કરો, અને તમે કમ્યુનિકેટ કરીને કહો કે સોરી હું લેટ થઈ રહ્યો છું, અને કોઈ 4નો મતલબ 4 જ કરે, એવું સબ્જેક્ટિવ હોઈ શકે. પણ ડિલિવરી સમયસર જોઈએ એ તો બધાને જોઈએ જ, એ તો યુનિવર્સલ છે. એને બીજી રીતે પણ જોઈ શકાય. જ્યારે પણ સબ્જેક્ટિવ કન્સર્ન આવે ને ત્યારે કોમ્યુનિકેશન ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આજે મને જે ભાઈ ગાંધીનગરથી લઈને આવ્યા, અમે અહીંયા ઉતર્યા ને એટલે આઈ સેડ થેન્ક યુ ફોર બ્રિંગિંગ મી ઇન ટાઈમ. 5નો સમય હોય તો આઈ મસ્ટ બી હિયર બિફોર 5, રાઈટ? હવે આમાં સબ્જેક્ટિવ શું હોઈ શકે? લોટ મેની થિંગ્સ. પોલીસ રોકી શકે, વચ્ચે ટ્રાફિક જામ થઈ જાય, પણ પછી દરેક વસ્તુને ઊંડાણમાં જોઈશું તો ખબર પડશે કે મારે વહેલું નીકળવું જોઈએ. ટ્રાફિક જામ તો થાય જ અમદાવાદમાં, પોલીસ તો રોકે જ, તો આવું બધું ગણતરી કરીને મારે સમયસર આવવું જોઈએ. એમ જોવા જઈશું તો પછી બધા માટે સરખું થઈ જશે. એટલે જેટલા બહાનાઓ છે ને બધા સબ્જેક્ટિવ છે. આવું નહીં કરી શક્યો કારણ કે, તો જે એથિકલ પ્રેક્ટિસ કરવાવાળા હશે ને બહુ ડીપમાં જોઈ લેશે, એટલે સબ્જેક્ટિવ વસ્તુ નહીં થાય. આપણે ભાઈની વાત કરીએ, એમણે જે ઇન્ડસ્ટ્રી ચલાવે છે, પ્રોડક્ટ ખરાબ આવે પછી કારણોથી બટકારી દેવી, એ એથિકલ છે? કે એવું કહેવું કે સોરી તમારી પ્રોડક્ટ તૈયાર છે પણ અમે ડિલિવર નહીં કરીએ કારણ કે ડઝન્ટ મેક ધ સ્ટાન્ડર્ડ્સ. આ પતલી ગલી છે કોઈક જગ્યાએ, કોઈક ઇન્ડસ્ટ્રીવાળા એવું કરતા હોય કે આવું છે, હા, એટલે પછી એ લોકલાઇઝ એથિક થયું, યુનિવર્સલી એક્સેપ્ટેબલ ના થાય. થેન્ક યુ ફોર ધ ક્વેશ્ચન. ગુડ. યસ. very tough day to day. એટલે મારે કહેવું જોઈએ કે 5% થોડી છૂટછાટ રાખવી જોઈએ. આઈ ફુલ્લી એગ્રી વિથ યુ, કારણ કે એ થોડુંક રાખવું જ પડે છે. એમાં નીકળતો ઇન્ડસ્ટ્રીનો ગ્રોથ બી ના થઈ શકે, આગળ વધાય બી નહીં, પણ એમાં એક લિમિટ રાખવી જોઈએ. ધેટ ઇઝ માય ઓપિનિયન.
પણ ટેકનોલોજીકલ ફોર્સ છે ને એ આને બહુ કંટ્રોલ કરશે આવતા અને એનાથી ઘણો બધો ફેર પડી જશે. ની સાહેબની વાત સાચી છે કે જે જ્યારથી આપણે ડિજિટલ બધું ઓનલાઈન થઈ ગયું છે ને ત્યારથી ઘણું જ ઓછું થઈ ગયું. એમાં બી જો પર્ટિક્યુલરલી હું એક્સાઇઝની વાત કરું તો જે એક્સાઇઝ ગયા પછી જીએસટી આવ્યો છે ઓનલાઈન, એકદમ શાંતિ થઈ ગઈ છે અને ખરેખર બિઝનેસ કરવાની એમાં મજા આવે છે. તમે જો રેગ્યુલર તમે તમારા રિટર્ન ભરો ને બધું કરો ને તો કોઈ તકલીફ નથી. Yes, any further question? See, ethics is a very broad word. આજની જે વાત છે, ethics in business is purely related to an individual. What you are doing, what you have to do and what you should do. There are certain situation in life કે એવા આવે છે કે તમારે ક્યાંક બીજા સાથે ડીલ કરતી વખતે તમારી ethical practicesમાં થોડો કોમ્પ્રોમાઇઝ કરવો પડતો હોય છે. Whether it is business, whether it is family, whether it is social. It happens, whether it is with neighbor also. એટલે આજે જે કંઈ વાત છે એથિકલની, it's a very broad word and it's purely related to what you are doing in your business, in your profession, in your life. સ્વીકૃત નથી કોઈ નહીં, એ તો સ્પષ્ટ જ છે. સાહેબ જે કહી રહ્યા છે કે 5-10% રાખવું પડે છે પણ અંદર મંજૂર તો નથી જ. તરત તેમણે કીધું ને કે જીએસટી થયા પછી મજા પડી ગઈ ધંધો કરવાની. એટલે ફેર પ્રેક્ટિસમાં જ મજા આવે છે, અનફેર પ્રેક્ટિસ કરવી પડે છે. એટલે આપણે એને એવી રીતે જોવું જોઈએ કે બધું સરખું તો આપણે કરવું જ છે પણ ફેઝમાં ધીમે ધીમે થશે. જેમ કે ડિજિટાઇઝેશનથી જ ફરક પડ્યો છે પણ બીજો બી રસ્તો છે, સહન કરવાની તૈયારી. રાઈટ, હું એક કેસ કહું એમાંથી જો સ્પષ્ટતા મળે તો. ગાંધીનગર સરગાસણ મેન્ટલી રિટાયર્ડ બાળકોની શાળા. હું ત્યાં ગયો, એના ટ્રસ્ટીએ મારી વાત સાંભળીને એમ કહ્યું કે તમે સેવા માટે તૈયાર છો પણ તમે ગાંધીનગરમાં રહો છો તો એક બીજી સેવા કરી દો. અમારો ટાઉન પ્લાનિંગમાં નકશા પાસ થતા નથી, ક્યારના પડ્યા છે, તો તમારે કોઈ સંપર્ક હોય તો. મેં કહ્યું સંપર્ક નથી પણ પેપર આપો, હું મહેનત કરીશ. એટલે જેમ થતું હોય છે તેમ હું ગયો ટાઉન પ્લાનિંગ ઓફિસમાં. થોડાક ટેબલો ફર્યા પછી ખબર પડી ગઈ કે વજન મૂક્યા પછી જ થાય આ બધું. એટલે જેની મારે વજન મૂકવાનું હતું એને મેં એક પત્ર તૈયાર કર્યો, કવરની અંદર વજન મૂક્યું એના પેપર સાથે અને મેં એને કીધું કે તમારી જે અપેક્ષા પ્રમાણે આમાં મેં કર્યું છે પણ મારો પત્ર એમાં વાંચી લેજો. એ પત્રમાં મેં લખ્યું હતું કે આ જે કામ છે આ બાળકો મેન્ટલી રિટાર્ડેડ એના માતા પિતા પણ છોડી દે છે, એના માટે અમે કામ કરવા તત્પર થયા છીએ ને એના માટે આ એક ઓરડાનું એક્સટેન્શન છે. તમને હજી પણ જોઈએ તો પૈસા બધા મળી જશે પણ એકવાર તમે જઈને જોઈ લો ને તાત્કાલિક રૂમ મંજૂર કરજો. ત્રીજા દિવસે નકશા મંજૂર થયા અને એનો ફોન આવીને એને મને કીધું કે તમે પત્ર લખીને મને મોટા પાપમાંથી બચાવી લીધો છે, આ પૈસા પરત અને બીજા 50,000 રૂપિયાનું દાન. એને દાન આપ્યું એ સંસ્થાને. એટલે આ બધું સ્ટ્રેટેજાઇઝિંગ કામ છે, આપણી એવી તૈયારી પણ હોવી જોઈએ. મેં પત્ર લખ્યો, ઇટ્સ એ કોમ્યુનિકેશન. હું તો કહું છું ત્રીજી વ્યક્તિ દ્વારા ફોર્સ પણ પાડવી શકાય કે ધર્મેન્દ્રભાઈ તમે એને ઓળખો છો જરા કોને આમાં પૈસા માગે છે આવા પુણ્યના કામમાં. એટલે આ બધા ફેઝિસ છે, આદર્શ સ્થિતિ નથી. એટલે આમાં અહીંયા જેટલા બેઠેલા છે એટલે જે સુરેશભાઈએ કીધું ને કે સ્વીકૃત નથી અંદર, અહીંયા બેઠેલા છે એમાંથી કેટલા લોકોએ જ્યારે તમારે લાંચ આપવી પડી છે અથવા એથિક્સની બહાર કામ કરવું પડ્યું છે તેની ફરિયાદ કરી છે? કોઈ નહીં હોય. એટલે અંદરથી સ્વીકૃત નથી છતાં પણ વેરી ફાઇન. અને જો આ જે એક હાથ ઊંચો થયો છે ને એ અહીંયા બેઠેલા બધાના ડબલ હાથ ઊંચા હોય ને તો ઓટોમેટિક સિસ્ટમ સીધી થઈ જાય. હા, આની ડિબેટની જરૂર જ નથી એમ. અને સરકાર મોટા અક્ષરે છાપે છે, આપણે જઈએ છીએ, આપણે કરી જોયું છે, કરી જોઈએ, અખતરો કરીએ. પણ તકલીફ પાછળની એ જ છે. હું અમારા
નિરમા સાથે જો કરસનભાઈ સાહેબની વાત કરું, જ્યારે પણ ક્યાંય પણ કંઈ આપવાની વાત આવે ને એટલે સૌથી પહેલાં મને કે ફરિયાદ કર, અને હું ના પાડું કે સાહેબ રવા દો ને, આપણે ક્યાં મગજમારીમાં પડવું. ખ્યાલ આવ્યો? એ તૈયારી મારી જોઈએ. હું જો ધંધો સંભાળું છું એમનું, તો મારી તૈયારી જોઈએ કે સાહેબ તમે કહો છો ને મારી તૈયારી છે, ચલો. મારાથી નામ ના અપાય, પણ સાહેબે કહ્યું ને એકવાર મેં કર્યું અને એનું પરિણામ બીજા જ દિવસે અમને મળ્યું. એ વ્યક્તિની સરકારમાંથી ઉપાડીને એવી જગ્યાએ ટ્રાન્સફર થઈ કે વાત ન પૂછો. પણ એમાં આજે કીધું એ કે આપણામાં કહેવાની, લોકોએ ઊભા થવાની આપણી તાકાત જોઈએ તો જ થાય ને આ સેમિનારો કરવાની, તો અધરવાઇઝ જરૂર જ ના પડે. Thank you, Ashish bhai. Thank you, dignitaries. Any question? નહીં એટલે તમારો ક્વેશ્ચન શું છે? ક્વેશ્ચન તમે મૂળ ક્વેશ્ચન ઉપર આવો સાહેબ. ના, ક્વેશ્ચન તમે કહી દીધો. નહીં, તમારે આઉટસોર્સિંગ ઉપર એથિક્સનો ક્વેશ્ચન તમે પૂછો છો ને? ઓકે, થેન્ક યુ. તમારો ક્વેશ્ચન સમજાઈ ગયો છે. બહુ સુંદર વાત કરી. હું તમારા ક્વેશ્ચન્સના જવાબ આપું છું કે તમે પ્લીઝ બેસી જાઓ, વાંધો નહીં. મારી કંપનીમાં બી અત્યારે કોન્ટ્રાક્ટ ઉપરના માણસો કામ કરે છે. અમુક પેકિંગ છે, બીજા બધા કામ માટે જે રાખી શકાય છે ઓફિશિયલી. હું મારા રેગ્યુલર એમ્પ્લોઈઝને જે બી સગવડ આપું છું એ 100% સગવડ એને આપું છું. એનો PF કપાય છે, એને ગ્રેજ્યુટી મળે છે, એને કેન્ટીન ફેસિલિટી મળે છે, એને બસ સર્વિસ મળે છે, બધું જ મળે છે. દિવાળી બોનસ બી મળે છે. કોઈ દિવસ અમે એમને બે વચ્ચે કોઈ ડિફરન્સ નથી રાખ્યો. કોન્ટ્રાક્ટ ઉપર રાખવાનું કારણ કે શરૂઆતમાં ટ્રેનિંગને બધું આપવું પડે છે. ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ અમે એને કંપનીમાં લઈ લઈએ છીએ ઓફિશિયલી. એટલે આ રીતે છે અને હું મારી કંપનીમાં આપું છું. મેં બી હોઈ શકે. ના, તમારા ક્વેશ્ચન છે. તમારા ક્વેશ્ચનની સાથે બધાની સહૃદયતા છે. હવે આપણે આ કાર્યક્રમને આગળ વધારીએ છીએ. બીજા કોઈ ક્વેશ્ચન નહીં હોવાથી હવે હું અમારા પ્રેસિડેન્ટ શ્રી ધર્મેન્દ્રભાઈને વિનંતી કરીશ કે આપણો આગળનો કાર્યક્રમ પ્રેઝન્ટેશન ઓફ ફેર બિઝનેસ એન્ડ પ્રેક્ટિસ એવોર્ડ્સ પ્રોસીડ કરે. થેન્ક યુ. બહુ જ સરસ સેમિનાર થયો અને મેં જેમ શરૂઆતમાં કહેલું તે પ્રમાણે આપણે આજથી રોટરી ક્લબ ઓફ કાંકરિયા આ વર્ષથી દર વર્ષ માટે થોડાક સારા ચુનંદા બિઝનેસ એન્ટરપ્રાઇઝીસને રોટરી ફેર બિઝનેસ પ્રેક્ટિસ એવોર્ડથી નવાજશે. We are starting off today with 7 or 8 such kind of recognitions and awards. From the next year, it will be nominations, referrals, and then scrutinized. This year, it has only been scrutiny.
we have only referred from our own members, પણ પછી next year થી એને વધારે સારું સ્વરૂપ આપીને we will get it much more structured and put it into nomination facility. લાવો ને મને આપી દો નહીં, હું નામ બોલું એટલે I will request the invitees here. Ashish, can you please also join on the stage? અને I will request the awardees to kindly come and receive their awards. સૌથી પહેલા ડોક્ટર ગૌરાંગ પી શાહ. ગૌરાંગભાઈ, I'll request Sureshbhai to please felicitate him. હું વાંચવાનો છું, એક જ વખત વાંચીશ. આ બધા એવોર્ડ સિમિલર છે, પણ જેટલા એવોર્ડીઝ છે એમને મારી રિક્વેસ્ટ છે, નિપુણ નીચે સિગ્નેચર કરાવવાની છે. આપણે અહીંયા સામે જ સિગ્નેચર કરાવીશું. પેન અનુરાગ પાસે છે. આની અંદર એવું લખેલું છે કે this award is presented to, જે નામ છે, for having undertaken and promised to operate their business in the fairest manner possible and by strict adherence to high ethical standards in all the dealings and transactions by following the Rotary's four-way test for all times. બાજુમાં four-way test પણ પ્રિન્ટ કરેલી છે એટલે બધાને ધ્યાનમાં આવે. ફેર બિઝનેસ પ્રેક્ટિસ પ્રોમિસ નો આ એવોર્ડ છે. અને નીચે જેમને એવોર્ડ આપીએ છે એમનું એક અંડરટેકિંગ છે. ધ ટાઇટલ ઇઝ અવર પ્રોમિસ ટુ ઓલ સ્ટેક હોલ્ડર્સ. We will not have any discrimination in customers. We'll always have just pricing and reasonable profits. There will be no lies, no cheating, no manipulation. All our transactions shall be ethical and fair at all times, and we will warmly welcome everyone with a smiling attitude. અને નીચે બિઝનેસ ઓનરની સિગ્નેચર છે. આ પ્રકારનું આ ફેર બિઝનેસ પ્રોમિસ ત્યાં એમના કાઉન્ટર ઉપર રહી શકે છે એવી પ્રકારની વ્યવસ્થામાં આપેલું છે. અને દરેક વ્યક્તિને મેં કહ્યું એ પ્રમાણે સ્ક્રુટિનાઇઝ કરીને સિલેક્ટ કરેલા છે. SSR એન્ટરપ્રાઇઝ, મે વી હેવ શિરીષભાઈ ઇફ હી ઇઝ ધેર હિયર. યોગેશભાઈ, પ્લીઝ કમ, હિઝ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ ઇઝ હિયર. અને તેઓ પણ આ એવોર્ડ લેશે. સુરેશભાઈ, કેન યુ પ્લીઝ ડુ ધી ઓનર્સ? આશીષ આગળ આવો ને, એટલે ફોટોગ્રાફ આવે. વી હેવ ગુરુજી વિદ્યા મંદિર, કનુભાઈ રાઠોડ જો અહીંયા આવ્યા હોય. કનુ કાકા આવો, પ્લીઝ આવો. અંબરભાઈ, કેન યુ પ્લીઝ ડુ ધી ઓનર્સ પ્લીઝ? બંધ કર દો. અચ્છા, ઓકે, ગુડ આઈડિયા, થેન્ક યુ. જયમીનભાઈનું કહેવાનું કે ત્યાં ફોરવે ટેસ્ટ મૂકી દો પાછી હતી એમ, સારું દેખાશે. સોહમ ERP સોલ્યુશન્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, સુકેતુભાઈ, કેન યુ પ્લીઝ કમ? આપને એવોર્ડ્સ નું બોક્સ અહીંયા છે, પ્લીઝ જો લઈ જવું હોય તો લઈ જઈ શકો છો. અંબરભાઈ પ્લીઝ. મૌલિનભાઈને બી છે જ બીજા. ડોક્ટર હિતેન્દ્ર જે શાહ. હિતેન્દ્રભાઈ આવ્યા છે? કદાચ હિતેન્દ્રભાઈ નથી આવ્યા. હેમેન્દ્રભાઈ, તમે લઈ લેશો એમના વતી પ્લીઝ? હેમેન્દ્રભાઈ અમારા પાસ્ટ પ્રેસિડેન્ટ છે, એમના રેફરન્સથી આ એવોર્ડ આપેલો છે, એમનું રેફરન્સ હતું. મૌલિનભાઈ, કેન યુ પ્લીઝ ડુ ધી ઓનર્સ પ્લીઝ? અજંતા ટાઈમ્સ, રમેશભાઈ. I think he's not there. Mr. Arpit Desai, Malabar Gold Private Limited. Maulinbhai. And finally,
Shri Vijaybhai Patel from Tulsi Nets Fabrics Private Limited. I think એ પણ નથી આવ્યા. એમનો મેસેજ હતો. ફાઇન. સો આ બે એવોર્ડ બાકી રહ્યા જે એમને પહોંચાડવામાં આવશે. થેન્ક યુ વેરી મચ. અને ફ્રેન્ડ્સ, તમે બધા અહીંયા આવ્યા છો ત્યારે મારી તમને બધાને એવી રિક્વેસ્ટ પણ છે કે આ એવોર્ડ બાબતે, આ રેકગ્નિશન્સ બાબતે પણ આપ જાગૃતિ સાથે બીજા લોકોને વાત કરજો. અને જ્યારે રોટરી આવું કંઈક આવતા વર્ષે ફરીથી બધાને જણાવે ત્યારે વધારે ને વધારે લોકો, અમે તો એવું ઈચ્છીએ છીએ કે વધારે ને વધારે લોકોને આ એવોર્ડ આપી શકીએ. વી ડુ નોટ વોન્ટ ટુ રેસ્ટ્રિક્ટ ધીસ રેકગ્નિશન્સ ટુ અ ફ્યુ. વી વોન્ટ ટુ ગીવ away as many as possible to as many good ethical practice people as possible. Thank you very much. મૌલિનભાઈની વાત સાચી છે. We would want to reach at that level કે આવા એવોર્ડ્સ આપવાની જરૂરત ના પડે. અહીંયા બેઠેલા બધા જ લોકોના આ જ કરતા હોય ને આપણને ખબર જ હોય કે દરેકે દરેક વ્યક્તિ આવા છે. જે પેલો ક્વેશ્ચન હતો અને અંબરભાઈ જે વાત કરતા હતા અથવા સુરેશભાઈ જે વાત કરતા હતા, મને મનમાં યાદ આવ્યું કે ઇન જાપાન there have been 7 instances કે જ્યારે આવી કોઈક કારણસર બહુ જ મોટી બનેલી બેન્કરપ્ટ કંપનીઓ ના ઓનર્સ, પ્રમોટર્સ, એમણે જાણીને ઇન્સ્યોરન્સમાંથી બધાને એ પૈસા મળી જાય, ક્રેડિટર્સને, કર્મચારીઓને, એના માટે થઈને સુસાઇડ્સ કરેલા છે. આપણે એવી ઈચ્છા ના ધરાવીએ કે આવું કોઈ કરે, પણ સી ધી લેવલ ઓફ ઇન્ટિગ્રિટી ઓફ પીપલ કે મારા સુસાઇડ થવાથી એ ઇન્સ્યોરન્સના પૈસા જો મારા કારીગરોને મળી જતા હોય તો હું મારા કારીગરો માટે કે મારા સ્ટેકહોલ્ડર્સ માટે એ પગલું ભરવા પણ તૈયાર છું. ધીસ ઇઝ ધી લેવલ ઓફ પર્સનલ ઇન્ટિગ્રિટી ધેટ અ પર્સન કેન હેવ. આનું કોઈ લેવલ એટલે આની કોઈ ઇન્ટેન્સિટી કે કોઈ લેવલની કોઈ વાત જ નથી આવતી. આની ઊંચાઈ જે છે એ આપણા મગજની અંદર છે. આઈ બિલીવ આપણે બધા જો પર્સનલી જો આ વસ્તુને સમજી લઈએ તો આ સેમિનારની જરૂર જ ન પડે ભવિષ્યમાં. Thank you, Dharmendra. Now I request our Honorary Secretary, Shri Shashwat Bhai Desai, Rotary Club of Kankaria, to have a vote of thanks. We request Mr. Unmesh Bhai Dikshit, Executive Director, AMA, to have few words. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. મંચ ઉપર બિરાજમાન ગુરુદેવ અને તમામ સાથીગણ, સામે પણ બધા મિત્રો અને એએમએના રોટરીના બધા કાર્યકર્તાઓ, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. તમારી અને ચા નાસ્તાની વચ્ચે થોડીક 30 સેકન્ડ લેવા જ આવ્યો છું. 20 સેકન્ડ થઈ ગઈ છે. આ 25મું વર્ષ છે એએમએનું, આ બિલ્ડિંગનું, અને માટે આવા નવા નવતર પ્રયોગો કરી રહ્યો છું. બધાને સાથે ભેગા કરવાનો અને સાથે રહીને નવા કામ કરવાનો. આપ જેમ આવો છો એમ આપના બાળકો પણ અહીંયા આવતા રહે એવી મારી નમ્ર વિનંતી. ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા. ધન્યવાદ. ગુડ ઇવનિંગ બધાને. આજની થેન્ક યુ નોટ માટે સૌથી પહેલાં થેન્ક યુ હું પર્સનલી કરીશ આજે જે લોકોને અવોર્ડ્સ મળ્યા છે એમને, કારણ કે આટલા વર્ષ એમને એથિકલ કામ કર્યું હશે ત્યારે જ રોટરીએ એમને અવોર્ડ આપ્યો હશે. એટલે થેન્ક યુ તમને બધાને. હું ધર્મેન્દ્ર કાકાની જેમ બીજા બધાને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે અહીંયા જે ફર્સ્ટ જનરેશન એન્ટરપ્રેનર્સ છે, જેમ અંબર કાકા છે અહીંયા, એમને જે રીતના 30 વર્ષ ધંધામાં કાઢ્યા છે એથિકલી, એ રીતના આપણે બધા બી કાઢી શકીએ છીએ. અને એમાં અઘરું છે પણ શક્ય છે, એટલે એ કરીએ. પછી હું અહીંયા થેન્ક કરીશ મારા ત્રણેય અહીંયા આગળ મેન્ટર્સ જ છે અને મેં ઘણું શીખ્યું છે બધા પાસેથી. પણ આજમાં મારા માટે પર્સનલી જે અહીંયાથી દરવાજામાંથી બહાર જઈએ ત્યારે જે વાત લઈ જવાની છે એ સુરેશ કાકાએ કરીએ, વાળનું સત્ય અને સત્યનું પર્સપેક્ટિવ, કે માથા પર હોય ત્યારે કંઈક, મંદિરમાં તમે દાન કરો ત્યારે અલગ હોય. વાળ એક જ વસ્તુ છે પણ એની જગ્યા પર સત્યનું પર્સપેક્ટિવ બદલાય છે. અને એ જ સત્યનું પર્સપેક્ટિવ આપણા ધંધાની બધી જ જગ્યાએ લાગે છે. જો તમે શાંતિથી વિચારશો તો તમને ખબર પડશે. એના પછી હું અહીંયા આવેલા બધા જ લોકોને
થેન્ક યુ કહું છું કારણ કે આજે એક વર્કિંગ દિવસ છે અને વર્કિંગ દિવસે 5 વાગે સમય કાઢીને તમે આવ્યા છો અહીંયા એનો મતલબ ક્યાં તો તમે એથિકલ બિઝનેસ કરો છો અને એમાં આગળ શીખવા માંગો છો અથવા તો તમે મારી જેમ અહીંયા એટલે આવ્યા છો કારણ કે તમને આ વસ્તુથી બહુ જ લગાવ છે એટલે તમને બધાને પણ થેન્ક યુ. અને એક માણસ અહીંયા નથી જેમને મારે પર્સનલી થેન્ક યુ કહેવું છે. જ્યારે આ વાત કરી રહ્યા હતા સ્પેશિયલી સુરેશ કાકા જ્યારે વાત કરી રહ્યા હતા ત્યારે એ વાત કરતા હતા ને ત્યારે હું નાનો હતો ને તો અમારા જ પાસ્ટ પ્રેસિડેન્ટ છે જેમને આજે આ અવોર્ડ આપ્યા છે ને એમની કર્ટસી છે ભરત પરીખ. હું એમને થેન્ક યુ કહું છું કારણ કે મને એક્ઝેક્ટલી એમની નાનો હતો ત્યારથી એમની સાથે વાત કરતો હતો કે મારે આગળ જઈને કામ કરવું છે અને કામ કેવી રીતે કરવું અને એમાં મારા બી જેમ આજે બી ઓડિયન્સમાંથી ઘણા પ્રેક્ટિકલ પ્રોબ્લેમ્સના ક્વેશ્ચન પૂછ્યા બધા એ મેં બી એમને પૂછ્યા હતા અને એમને એ સમયે બી એવા જ જવાબ આપ્યા હતા જે આજે હું ધંધાના 10 વર્ષમાં મેં મારા ધંધાના 10 વર્ષ કર્યા ને ત્યારે મને ખબર પડે છે કે આ વસ્તુ 15 વર્ષ પહેલાં જે માણસે કીધી હતી ને એ કેટલી વેલિડ હતી અને કેટલું ઇઝીલી એનાથી તમે શાંતિથી ઊંઘી શકો છો. એટલે અહીંયા આવેલા બધાને મંચ પર જે છે બધાને અને ઉન્મેશ અંકલને એક થેન્ક યુ કે એ આવો એક ટ્રાય કરે છે અહીંયા 25મા વર્ષે એમએના અને એમને જે વાત કીધી કે તમારા છોકરાઓ અહીંયા આવે એનું 100% કરજો કારણ કે મેં બાળક તરીકે એએમએમાં 4 વર્ષનો એક લીડર્સ ફોર ટુમોરોનો કોર્સ કર્યો હતો અને એને બહુ જ અમને લોકોને લાઈફમાં હેલ્પ કરી છે. એટલે બધાને થેન્ક યુ અને આઈ વિલ થેન્ક રોટરી અને પીએચડી સીસીઆઈ કે લોકોએ ભેગા મળીને આવા ઇવેન્ટ કરે અને અમારા જેવા લોકો માટે બહુ જ સારા છે. થેન્ક યુ. Thank you, Shashwat bhai. It went very well. I request everybody to fill up the feedback form. તમારી પાસે એક ફીડબેક ફોર્મ આપેલું છે. તમે જ્યારે સીટ ઉપર બેઠા કદાચ બાજુમાં કરી નાખ્યું હશે ખ્યાલ નહીં આવ્યો હોય વોટ એવર ઇઝ ધેર એથિકલી એ ફીડબેક ફોર્મને તમે ભરી આપશો. ઇટ ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તમને જેમણે ના ભર્યું હોય એ પણ આપણા નેશનલ એન્થમ પછી ભરશું. આપણે હવે કાર્યક્રમનું સમાપન કરીએ છીએ. વી આર જસ્ટ ગોઈંગ ટુ complete the program. We will have a high tea after national anthem. We invite all of you to have a high tea. The arrangement is already done in the AMA premises. Now we will have a national anthem. All of you please stand up. एक साथ राष्ट्रगीत गाएंगे. Thank you all of you. Please submit your feedback form duly filled.